В России вступил в силу закон о борьбе с фейковыми новостями. Теперь в эфире только самая актуальная и проверенная информация. И важная новость к этому часу. По 30 апреля во всех дилерских центрах Toyota выгода на покупку наличного кроссовера Toyota RAV4 300 тысяч рублей. Предложение ограничено. Выгода предоставляется в отношении автомобилей, соответствующих условиям, изложенным на сайте toyota.ru, не является офертой. Подробности акции на сайте toyota.ru и в салонах официальных дилеров Toyota. Да пока ни о чем. Еще пока не болтаю. Еще настраиваю. Чисто настройки сейчас. Что-то надо добавить. Забыл.
if I stay. I will spend my years, my life this way, together through the good and bad days, holding me and telling me it's okay. If I stay, then will you stay? Stay. Well, life this way. Shut the door behind me, face the wall in your hallway. Mirror girl looking at me, should I go back and stay? Nah, it was hard, it was dumb. Got in my car on the run, didn't think, now I'm gone. Now I'm wondering, and will you stay? Да, Игра престолов завтра будет третья, ну, 8 сезона, 3 серия. Вот. Ну, ближе к вечеру. Сначала будет первых 2 серии, потом 3. Первые 2 серии для тех, кто не видел еще, посмотрит, а 3 уже для всех будет. Нет, на ютубе, на твиче не будет, чисто ВКонтакте будет. Это Игра престолов, 3 серия 8 сезона будет чисто ВКонтакте только. Ну, потому что банит YouTube, Twitch. Let me see you lean and rock with it like a boss. Now let me see you lean and rock like a boss. Let me see you lean and rock with it like a boss. Now let me see you lean and rock like a boss. Like a boss. Работает. Now let me see you lean and rock like a boss. Now let me see you lean and rock with it like a boss. Now let me see you lean and rock like a boss. Now let me see you lean and rock with it like a boss. Now let me see you lean and rock like a boss.
Inside a world that'll never change. Habits make us never straight, but we do it anyway. We settle for second place. I've been living check to check, going through it every day. This is my life. Сейчас устроим. You weren't my first kiss, that's why I don't feel nervous. All my life, I've been waiting for this. You can meet me at my window, I'll put on your jacket and let's go. I feel a rush cause nobody knows. We're not gonna be acting like we are. We can sleep when it's September, I ain't thinking back tomorrow. So many lights we can't see the stars. Just wanna ride shotgun in your car. Baby, light it up and hit it and take off into the dark. Don't take me. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride. Don't take me. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride. Don't take me. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride. I wanna ride, I wanna ride like we're never gonna die. We don't have to go back to my house. Home is on the road beside you now. I don't really mind what you say about us. Leave it all behind, we be chasing the sun. We can take our time, say we got forever, say we got forever. We're not gonna live forever, but we acting like we are. We can sleep when it's September, I ain't thinking back tomorrow. So many lights, we can't see the stars. Just wanna ride shotgun in your car. Baby, light it up and hit it and take off into the dark. Don't take me. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride. Don't take me. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride. Don't take me. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride. Take me, take me. I wanna ride, I wanna ride like we're never gonna die. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride. We're not gonna live forever, but we acting like we are. We can sleep when it's September, I ain't thinking about tomorrow. So many lights, we can't see the stars. Just wanna ride.
Да сейчас какой-нибудь груз возьмем. Да, поедем. Сейчас этот включу.
Блять. Радио включить. Давай не будем забывать, о чем Громко, с тобой блядь. мечтали, чтоб из-за всяких пустяков не потерять того, что мы так долго ждали. Но я знаю одно: все, что сделано мной, все, что создано мной, ради чистого неба, важнее всего, чтобы у нас в душе не опустела. Не будем тратить нашу жизнь на поиск верных игроков. Давай не будем забывать, о чем с тобой мечтали, чтобы из-за всяких пустяков не потерять того, что мы так долго ждали. Но я знаю одно: все, что сделано мной, все, что создано мной, ради чистого неба над твоей головой. Может, я не святой, может, я не герой, но ты рядом со мной. Сука, заебывают эти светофоры, блядь. Вообще ни о чем, на. Но ты рядом. Все, что сделано мной, все, что создано мной, ради чистого неба над твоей головой. Может, я не святой, может, я не герой, но ты рядом со мной. Блядь. Здорово, здорово. Слушай, ну что ты там продал свой компьютер? Компьютер-то. В Москве Сука. 9
часов. Во, успела. Радио «Русские песни». Ну не знаю насчет первого, там что-то вообще все печально, там походу народ не набирается. Вот. Ну, трое нас есть как бы, я и еще двое. Вот наверное еще четвертый будет. Четвертый. Вот. Ну и с их стороны админ пятый. 5 человек, я не знаю. Будут ли ради 5 человек конвой делать, фиг знает. Ну там узнаем, спросим. Завтра я все узнаю, спрошу, уточню, что-то как. Вот. Как бы. Да там 1100 что ли, 1200 километров с Брюсселя. У меня в описании под стримом есть ссылка на группу, где вот этот конвой. Вот. Там уже не знаю, будет ли конвой, не будет конвоя. Завтра все узнаю, но там видишь в группе 84 человека, да, из этих 84 может играет человек, это максимум человек 10. Вот. Как бы черт знает. Может, то и будет играть. Не, ну я так понял, что там админ, если не будет народу вообще, то как бы не будет конвоя этого, блядь. Вот. Ладно, посмотрим завтра. Может еще наберется народ за сегодня, за завтра. Вот. Как говорит. Это очень собрать народ. Я в танках вот в турнир мы собирали. Это вообще жестко, печально. Это вообще пока народ соберешь, блядь. Даже хоть за месяц, блядь, заранее ты, блядь. Уже. Басту, блин, здесь успел прочитать. Спасибо за подписку, блядь. Так что, не знаю, вот может на стримах здесь наберу еще хотя бы человека 3,
кто в конвой послезавтра, ну, 1 числа, 12 часов сможет. Вот. Илюха, если ты, блядь, ВКонтакте, сейчас сиди, о, истребитель, блядь, что там на дороге делает. Стрим смотришь, пиши в стриме, нахуй. Я не буду заходить в контакт, блядь, и читать смс-ки. В стриме чекни, нахуй, и все. Че ты там хотел? Блять. Кто бы не был, спасибо за подписку. Блять. Вот отвлекешься вот на эти телефоны, блять. Так, что там нам надо? Интер, блять, буксировщик, нахуй. Спасибо за подписку. Ладно, это ничего страшного. Бывает такое. Отвлекешься, блять, и все, пипец, нахуй. Только вот это что такое сейчас было, я хуй знает. Ремонтироваться, да, она уже глохнет, блядь. 30 тысяч, блядь. Нормально. У меня пока второго монитора нету, чтобы я мог чекать стрим, а приходится с телефона, блядь. Все, поехали, ехали, да. Просто отвлекся на 30 косарей, попал. Да, на этой херня. Было и больше. Успел, да. Успел. Что не успел, блядь. — 98 километров доехать, блядь. Так что вот так. Так что, парни, если кто играет в ETS, в онлайн есть. Да, блядь, Санек, этот, как его, отвлекся на телефон, блядь. Отвлекся на телефон и в этот, в отбойник уебался, на.
Вот. Что у нас, блядь? Да, парни, кто если еще наша говорит, онлайн есть игра, давайте этот ТТС. Первого конвой будет, короче, из Брюсселя до Праги. Вот. Ссылка под описанием. Заходите, там, блядь, есть. Вот. Да. Не, Санек, это реально, вот телефон взял в руки, мне кто-то подписался и отвлекся, и вот так вот бойник ёбсна, и все. А фура, она здесь быстро прокидывается. Кстати, надо заправиться, нахуй. Вот. Кстати, Санек, если сейчас все в порядке, я в июне уже на машине приеду, нахуй. Где-то в конце июня, наверное. На пятнашке. Да, на выходных. Блять. Сука, на второй монитор мутить срочно. Там без разницы, какая фура у тебя там, хоть Скания, Мерседес, Вольво, Мэн, Рено, блядь, похую. На любое, главное, чтобы приехали на конвой. Вот. Там без разницы. Да, и там правила такие, что не подрезать друг друга, хуйней не страдать, не обгонять этого, ну, кто впереди будет ехать. Вот. Все с общатом, короче. Блядь, делать. Вот. Можно хуйню отключить, я думаю. Зеркало, блядь. Нахуй не нужно мне. В принципе, навигатор можно тоже оффлать. Вот. Я уже приехал. Уже полтоса надо снижать скорость, блядь. Ладно, дальше. Куда ты меня, блядь, завез-то, ебаный ты, сука? Пизду, блядь, я хорошо заеду. Навигатор, блядь.
заехал, блядь. Сука, навигатор, блядь. Чтобы он не ладен был, нахуй. Русские песни. Чего, сука, блядь. Китайщину наставят, нахуй. Сейчас мы развернемся здесь. Ай, бля, еще не прикинулся, что она нахуй. Вот. Надо за светофором туда дальше, блядь. Вот сюда, да? Блядь. Можно ли изменить? Можно ли все вернуть? Как же теперь мне быть? Ночь говорит за путь. Ты посмотри в окно. Мир за окном застыл. Я не могу понять, как ты меня забыл. А в городе зима. Так, 20 тысяч. 24 у нас. И нахуй. Вот в Италию съездим. Уезжаем, короче, в Италию, нахуй. Так, мне надо зеркало включить, да? Все, поехали нахуй сюда. Слушай русские песни. Сайт сети интернет www.rusongs.ru. Нарисуй там, где мы с тобой будем в облаках. Я лечу далеко и пропал мой страх высоты и потери. Пустой понедельник, где мы не сумели запомнить
Да, блядь, ты. Да, блядь. Блядь. Пожалей мои нервы, блядь. О, блядь. Телефон стану сюда вот так. Все, мы пока никому не мешаем, блядь. Это вот сюда, на. О! Теперь можно ебошить, нахуй. Русские песни. Лучшая русская музыка. Смотрел, не опуская глаз. Серое пальто, неприметный старый шарф. Столько листьев в сентябре, наверное, в первый раз. Может, и не стоит в этот холод ей мешать. Представила, как вниз летит с моста, как над ней склонились скорой помощи врачи, и решила, непременно будет жить до 100. У нее на это больше 1000 причин. Девочка, которая хотела счастья. Девочка, которая хотела счастья. Девочка, которая хотела счастья. Конец автомагистрали, блядь. Вот как раз на крышу села стая голубей. Только ночью пустит предательски слеза. Слезы Ну просто сколько только мы-то. Ёкали, бабай, блядь. ее смотрел, не опуская глаз. Серое пальто, неприметный старый шарф. Столько листьев в сентябре, наверное, в первый раз. Может, и не стоит в этот холод ей мешать. Девочки, которой захотелось счастья. Девочки,
Загина. Серпантин, блядь. Ух, как светло стало. Тысячи причин, почему молчим. То ли это дым накрыл до головы. Для всех нас заняты. Теле на постели. Радио «Русские песни». Ой, блядь, сука. Как Гурченко поет на. Пиздец, на. Если ты мог понять, что в душе моей Просто притормаживать на поворотах и все, ну. Чтобы не было такого, что ты улетишь. Здорово, здорово. Так, 1 мая. 1 мая 12 часов. По Москве. Куда поехал? Да куда-то прямо Саня поехал. Сейчас скажу, куда я. Верона. В Верону поехал. Мясо повез, мясо на шашлык. Ты-то что, Саня, будешь катать, не? Блять. Чуть было не было, нахуй. А это он теперь. Как ты работаешь? Блять, вот здесь серпантин, нахуй.
Давай, Саня, выводи свою фуриман с гаража, нах. Блять. Русские песни. Только русская музыка. Давай быстрее, блять. А нам не нужен дальний. Сука. Проехал, блядь, поворот. Промчался, блядь. Сейчас здесь, по-моему, развернуться, нахуй. Нет? Нихуя.
Ну, не знаю, Санек, не знаю еще. Давай заходи тоже. Покатаем. Ну, пока буду, да, катать. Так, давай, давай, я еще буду катать. Потом вечерком там, наверное, с Олегочем состыкуемся там. Ну, ближе к вечеру, наверное, в танке сыграем с ним. Вот. Я на третьем серваке. Сейчас зашел, там 30 человек сидит всего, блядь. А он танкист, да. У него есть это ЕТС, но у него это не онлайн. У него офлайн, короче. Просто качано. Я ему все говорю, давай. Жди акцию, ищи, ну это. Шмана игру, он Саня игру, Кузьмин игру. По акции купил, блядь, чем за 600 рублей покупать, блядь. Акции дождался и все. Вот. Не хочет он ее покупать. Не знаю, что. Что он ее не хочет. Ему надо купить и подарить ему ключ. Ну этот, короче, игру это. Ты чё, первого-то часа-то чё, как в силе все? Просто там, я не знаю, там, блядь, админ все это паникует, как бы, из-за того, что народу нету, как бы, блядь. Вот. Так вот, я и спрашиваю, что там. Я путь держу в этот, Верона. Путь Верона держу, а насчет 1 мая там, блядь, походу, может и не будет даже. Получается настроя, админ 4, да. Ну там если будет еще Дима играет, он тоже катает. Как он говорил, что да, я буду. Вот. Говорит, будет. Ну вот не знаю, я ему скидывал ссылку, чтобы он написал то, что это, ну, марку машины, короче, своей. Вот, и так далее. Что-то он прочитал, но ничего не ответил, короче, и в группе ничего не написал. Вот. Завтра я еще раз уточню, там у Витька, Сорва, вот у Димона, как бы еще точно то, что 1 часа-то не получилось. Вот. Я тоже купил прицеп, но что-то я, блядь, не могу с прицепом ездить. Мне какую-то хуйню пишет, типа, вы не можете пока, навыки, короче, не эти. Что-то. Ну я купил, короче, прицеп, там этот рефрижератор. Вот, за 100 с хуем тысяч, короче. Вот. Не знаю, что, короче, почему надо еще раз попробовать с прицепом.
Вот. Пару штук, куда тебе пару штук прицепов? А у меня тоже 2 рефрижератора, 2 платформы и 2 тентовых. 5 и 6 этих. Блин, надо заправиться, наверное, да, будет ехать. Слишком мало, блядь. Боюсь, не доедем, но. Так у меня 5 гаражей работают люди. Вот как. А я что-то пока не заморачивался, эти гаражи, там вот это все. Вот. Дальних ключиков. У меня Мерсы, Дафа, Рено, Вольво, Веки, скамейки. Сейчас сколько фур-то, блядь? Все, что ли? Все марки? У меня машин 30. Хуять. И все работают, да? С накатиком едет нахуй. Понятно, понятно, короче. И Шкода есть. Да, я ездил в Шкода, мне звук не нравится у них, когда едешь, блядь. Едешь, он ревет, как будто как бензопила, блядь. Сука, это работает, блядь. По мозгам дает, нахуй. Нет такого, как звука машины. Вот. Ее заносит очень сильно. Шкоду-то эту я ездил, да, там такой этот прицеп брал, этот, как его, фургончик этот, ну такой, где живут, короче, на колесах, домик на колесах такой маленький. Пиздец, чуть-чуть лево, блядь, все уярит машину, блядь. Не, нахуй, плюнул, потом продал. Короче, ну вот. Как бы не стал на Шкоде ездить, нахуй. Хочу купить еще карты Швеция, Финляндия. Но они продаются там, сколько там они стоят, карты? В этом в Стиме там 20 с чем-то рублей, что ли, по 30 вроде бы. Вот. Как бы, блядь. В России нету там карты? Случайно. Да не, мне говорили, что можешь купить как бы это в Финляндию, там типа Хельсинки, там Хельсинки, нахуй. Я говорю, блядь.
меня этот 28 рублей на стиме есть там, короче. Я хотел тогда перекрасить кабину, блядь. А я не стал, короче, деньги тратить. Думал, добавить туда еще. Когда солнце погаснет и в этой страсти Вот. нам станет ясно с тобой, что мы все просто части целого счастья. Падаем вместе со мной. Там прицепы классные. Ну, я не знаю, там. Птицы Я вот снувшись летим, только здесь вот. так все снится. Правда, ты и я. Наша сила в любви, не сдавайся, живи ты и я. Нам поможет вселенная, ты и я. Ты просто поверь в меня, а я буду верить. Верона, уже в Верону приехал. Охуеть. Ты что, дискорд-то сделал, Саня? Что по дискорду-то? Потому что, блядь, или по рации. Как там, нормально у тебя сейчас все с рацией-то? Что никак тогда, блядь. Андрюха, Вялема, здорово, блядь. Андрюшка, еду в Конобогу, везу бухла, блядь, вам. Целую фуру, блядь. Вот. И, короче, это, блядь. Ну что, связь, то, блядь, тогда тебя вообще не слышно было. Ты вроде бы рацию включаешь, и там что-то там тихо-тихо вообще где-то вдалеке там, короче, слышно тебя. Вот. Ебаный в рот. Сука, на наушники нормально купить. Сука, этот наушники расхуевертил, блядь. Они так у меня на ладном душали, я еще, блядь. Ща. О, блядь. Ухо расхуярил, на. Пиздец, блядь. Теперь помойка, нахуй. Очередная, блядь. Ха-ха-ха. Уши расхуевертил, блядь. Сука, капельки неудобно, не могу я вообще в капельках, нахуй. Они вываливаются, блядь. Ты, блядь. JBL-овский, блядь. Тихо, блядь. Прыгает он, блядь. Народу вообще на этом сервере нету, мне чем нравится. Зашел тут на второй сервер, блядь. Пизда. Как начали подрезать. Еду два чувака. Двухполосная вот такая дорога. Один по одной полосе едет, другой по второй, блядь. И мне не дают проехать, короче, блядь. Я начинаю их вот по правой самой крайней, блядь, вот это проезжать, блядь. Он, сука, начинает меня подрезать, блядь. Вот. Думаю, пидорасы, так на наехали минут 10, блядь, я за ними перся, блядь. Они мне просто дорогу не уступают, нахуй. Ну, я потом чуть-чуть это притормозил, остановился, они чуть дальше уехали, блядь. Ну, я думаю, сука, ремонтироваться так ремонтироваться, блядь. И, короче, разгоняюсь, блядь. И получается, что-то они проебонили. Один, получается, на самой крайне левый, другой самый правому. Вот.
И, короче, я начал лететь между ними, они думали, сейчас меня это, блядь, прижмут, блядь. Ну, короче, у них не получилось меня прижать. Они разлетелись, короче, по сторонам, как эти, блядь. Один в один через отбойник, другой через другой отбойник, нахуй. Там по рации еще, пидорасы, говорю, конченые, блядь. Что там пиздели там, блядь, непонятно, короче. Вот такие уебки конченые ездят на втором сервере, блядь. А там половина сервера, блядь, конченых, нахуй. Вот на этом, блядь, на втором серваке, блядь. Либо он тебя въебывается, либо специально подрезает, блядь. Либо не дает проехать, короче, блядь. Вот что я не играю на втором серваке, на этом конченом сервере, блядь. Там потому что народу дохуя, он лагает этот сервак, что до кучи, блядь. Нахуй. На третьем он зашел, блядь. Народу всегда мало, блядь. Играешь себе с удовольствием, едешь, на, спокойно. Блядь. Опять платная дорога, блядь. Заебали они на эти платные дороги, блядь. В столице 10 часов. Радио В «Русский». столице 10 часов. Багровый свет, каждый чем-то покрыт. Музыка разбивает нас под фильтром сигарет. В каждом есть своя фишка, каждый танцует броско. Здесь народу нет. Ну, это хорошо.
Гентаха 1083. Чё 1083? Ты о чем, чувак? Чё у меня там навыки нахуй? Чё, меняется, блин, хуя? Чё, коллаген? Это русские песни. Блядь. Сука.
Блять. Ты шо, блять? Да? Весеннее настроение и русские песни. Земля просыпалась от зимнего сна, повсюду листва оживала, и сердце печально, глядя в небеса, чего-то заветно желало. Длинней становился день, и в парке цвела сирень. Белая сирень, облака весны, ароматом грез сердце мне окутало. Белая сирень, повстречались мы, и любовь всерьез нас с тобой запутала. Сирень опадала под шелест травы, завяли любви цветы, и сердце не знало, увы, что так изменился ты. Я не обижусь, знай, я просто скажу прощай, навсегда прощай. Белая сирень, облака весны, ароматом грез сердце мне окутало. Белая сирень, повстречались мы, и любовь всерьез нас с тобой запутала. Нас с тобой запутала. Ветка сирени Венезия, блядь. цвела, и как лепестки осыпались надежды. Наверное, ей не хватило тепла, а сердце болит, а тебе все как прежде. Белая сирень, облака весны, ароматом грез сердце мне окутало. Белая
Так.
Слушай русские песни. Я хочу быть последней женщиной, окончательной, заключительной, неуболтанной, а обвенчанной, ясным светом в твоей обители, добрым утром и тихой пристанью, изводящим с ума желанием. Я хочу быть контрольным выстрелом и последним твоим признанием. Я буду для тебя всегда, я буду только для тебя, я буду для тебя одной, который возвращался уходя. Я буду для тебя всегда, до головокружения, и для тебя единственная.
встречи, до скорой встречи, моя любовь к тебе навечно, до скорой встречи, до скорой встречи, до скорой встречи, до скорой встречи, моя любовь к тебе навечно, до скорой встречи, до скорой встречи. Радио «Русские песни». Лучшая русская музыка. Ты хочешь поймать меня, но я ускользаю. Я давно не боюсь одна ходить по краю. Если хочешь, пусти меня, но это опасно. Я могу быть холодной, могу быть страстной. Мне плевать на правила, мне плевать на мнение. Но никто не поставит меня на колени. Кто-то скажет ангел, кто-то скажет стерва. Алло. Я плохая девочка. Да, ничего, катаю. Ну, да. Да. Ты чё? Почему после тебя?
Ну не знаю, я проснулся, смотрю, тебя нету. Как-то. Ну. Угу. Угу. Не, нету. Угу. Что, как там на работе? Угу. Пока нет. Так, а что я им скажу? У меня нету, мне на что ехать. Вот, блядь. Вот. Угу. Позвонят, скажу, что мне не на что ехать. Там сегодня Саня. Скажу, что Саня, мне не на что ездить, блядь. Как бы. Повезут они, ты чё, успокойся. Будут они, блядь, возить меня. И забирать. Это отвезти, ладно, хер с ним, а чё они будут? Мне кажется, смену, что ли, возить, типа, скажут, блядь, что там, блядь. Принц, что ли, блядь, это, король. Делать ничего, блядь. Пешкаемся. Давай, спишемся. И чё там? Ну все, давай. Ну понятно, ну давай. Я задержу дыхание, все невозможно. Я ухожу в сознание глубоко. Реки, розово-волосые тени, лучики солнца тихо ложатся на твое лицо. Перепутанные взгляды наши, ничего я не хочу терять. Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее, около тебя понимаю, что счастье есть, когда ты здесь, около меня.
Не смог сказать тебе прости, что все бывает так, я не мечтал. И миг, что Бог нам оторвал, расставил по местам, но обижать не стал. Навсегда тебя я обнимаю, навсегда тебя увидел и растаял. Твой взгляд, как ангел, дарит свет и оставляет в небе след. Невозможно осторожно быть во сне, сражаясь за тебя. Опять сквозь небо мчится огненный патруль. И ты моя любовь, и я увидим навсегда, что мир прекрасен. Тебя я обнимаю, навсегда тебя увидел и растаял. Твой взгляд, как ангел, дарит свет и оставляет в небе след. Невозможно осторожно
Shotgun in your car, baby. You weren't my first kiss. That's why I don't feel nervous. All my life I've been waiting for this. You can meet me at my window. I'll put on your jacket and let's go. I feel a rush cause nobody knows. We're not gonna live forever. Are we acting like we are? We can sleep when it's September. I ain't thinking about tomorrow. So many lights we can't see the stars. Just wanna ride shotgun in your car. Baby, light it up and hit it and take off into the dark. Don't take me. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride. Don't take me. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride. Don't take me. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride. I wanna ride, I wanna ride like we're never gonna die. We don't have to go back to my house. Home is on the road beside you now. I don't really mind what you say about us. Leave it all behind, we be chasing the sun. We can take our time, say we got forever, say we got forever. We're not gonna live forever, but we acting like we are. We can sleep when it's September. I ain't thinking about tomorrow. So many lights we can't see the stars. Just wanna ride shotgun in your car. Baby, light it up and hit it and take off into the dark. Don't take me. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride. Don't take me. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride. Don't take me. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride. Take me, take me. I wanna ride, I wanna ride like we're never gonna die. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride. We're not gonna live forever, but we acting like we are. We can sleep when it's September. I ain't thinking about tomorrow. So many lights we can't see the stars. Just wanna ride shotgun in your car. Baby, light it up and hit it and take off into the dark. Don't take me. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride. Don't take me. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride. Don't take me. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride. I wanna ride, I wanna ride like we're never gonna die. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride. Don't take me. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride. Don't take me. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride. Take me, take me. I wanna ride, I wanna ride like we're never gonna die. Давно мечтаешь написать книгу, организовать выставку, накопить на новый фотоаппарат или запустить собственный проект? Теперь ты можешь собрать средства на любые цели прямо ВКонтакте. Зачем идти куда-то еще, если все твои друзья и подписчики уже здесь? Просто расскажи о своей идее, задай необходимую сумму и поделись на личной странице или в сообществе. Смотри подробную инструкцию в паблике ВКонтакте с авторами в разделе «Ссылки».
Вот, ты там ник видишь. А, это не добавишь, ё-моё. Тебе надо айдишник. Вот так я айдишник, да. Пиши, тебе айдишник. Не буду. У меня в наушниках все громко. Я взял у бабушки наушники, называется. Они хоть большие и нормальные, в них хоть что-то слышно. Я даже музыку без авторских прав. Как мне... Нормально. А что ты вылетел? А, я не... Я думал, что он вылетает у меня. Чё кисать тебе надо мне? Кисалит ко мне. Мяу-мяу, да. Да-да. У меня получается 3 модера... О, ты появился в модераторах, ура. На ютубе. Наконец. А ты на каком эмуляторе? Официальном Tencent Game вроде как называется. Море дыма, море мяса, море веселья. Коптильня и бар «Топка». Мы готовим нежнейшее, ароматное, сочное мясо в американском смокере. По будням с 12 до 17 скидка 20% на все меню. Коптильня и бар «Топка». Большой проспект Петроградской стороны, 50. Коптильня и бар «Топка». Когда дым решает все.
remember the feel of the air touch my skin. Am I real? 'Cause I felt something leave from within. I feel empty. Have I got nothing left to give? Am I living? 'Cause I only felt alive with him. I'm driving in the night, the hood down. It's when I feel alive, when no one's around. The darkness deep inside comes to light now. But it's alright, it's alright. I can break no hearts if I got none. I won't break apart if I stay on the run. But sometimes in the night I miss the sun. Why did darkness come? I felt my body break, my heart give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell. Why did darkness come? I wanna stay in here where I belong. Why did darkness come? Something keeps waking me up. Why did darkness come? Why did darkness come? Здорово, здорово, Денис. Надо музычку потише, да? А музыка, сука, орёт, блядь. Так. Доброе утро, Мария Александра. Давайте, если до завтра до 18:00, если будет народу меньше 4, то отменяйте конвой. Нормально все, да? Чё, как дела? Чем занимаешься? Я уже с 8 утра, блядь, стримлю нахуй. Витян, картинку надо на репост для игры престолов самому выбрать. Чё ты сам можешь? Блядь. Короче, там надо так делать, чтобы не забанили. Меня вчера, короче, забанили на футболе, блядь. Я написал... что написал, короче, Краснодар, ЦСКА. Буквально 5 минут прошло, блядь, и меня, короче, заморозили. Ну как, просто это, отключили. Я по-новому просто написал, что-то давайте смотреть или смотрим, короче, и все. Вот, и нормально, короче, видишь. А когда что-то ты с каким-то контентом там, блядь, например, вот. Выкинь. Не, можно какую-нибудь там дракона просто, блядь, и написать там первая, вторая, снизу что-нибудь там замутить. Первая, вторая серия, да, там. И там третья, блядь. За третью бабки нахуй. Третью бабки платите, да. Кто хочет третью.
Вчера так, сука, не смог, и вот этот, блядь, футбол про это, нахуй. Вообще ни о чем вчера. Хули такие команды играют, блядь. Вот. Так. Да. Делай, как там это. Все надо так. Но сейчас в ЕТС покатал, вот сейчас в группе вот этот русский конвой, вот сейчас пишу, что до завтра, если до 6 вечера народ не соберется, то тогда пусть отменяют конвой. Смысл, 3-то есть, ну 4-й будет админ. 4 человека конвой, я смысл не вижу 4 конвой ехать. Блять, хз знает. Tell me everything I need to understand. Я думал, там толпа вас будет не меньше. Какой? Не. Нас только дали заявку. Вот. Ну, как бы я дал, да, потом парнишка. И одного попросил сам меня попробовать. Ну, сказал, скинь за меня, как бы. Ему некогда там это. Вот, я за него 3. Ну, там еще 4, да, будет. Если он будет завтра 4. Ой, послезавтра. Уже 4. Админ 5. 5 человек. Вот. 5 машин, блядь, я хер знает. Будут, не будут. Я сейчас уточню у них. Доброе утро. Мария Александр. Хотел спросить, сколько примерно нужно, чтобы в конвое было машин? Так, это, что насчет скайпа? Ты скайп это... Что там скайп на скайп? Я скайп сделал, скачал, зарегался, короче, и все по фэншую сделал. Как надо, нахуй. Надо как нахуй. Можно сейчас попробовать просто типа как тестово, ты с видеосвязью, да, я эту твою видео выложу на... То бишь меня будет видно и тебя будет видно. Как-то вот так. Ты, кстати, когда в ЕТС играешь, пиши название игры, чтобы в игровых трансляциях тебя показывало. Так я это... Пишу, у меня же в этом, в рестриме, в этой хуйне это сделано, типа, играем в ЕТС, либо в Твиче. В Твиче у меня вот стоит, чтобы по игре, как бы, находили по стриму. Вот, покатаем немного в ЕТС 2. Все. В Ютубе. Покатаем немного в ЕТС, тоже все. Все по фэншую, ёпти. Блядь, у меня, сука, ВКонтакте. Привет, всем поболтаем. Пиздец. Ну, в принципе, поболтаем, да. Пока я не играю, просто поболтаем. По скайпу позже. А как тебя найти хотя бы? Давай это, просто я тебя чекну, друзья, в этом... в скайпе. Либо давай я тебе свой скину. Короче, у меня вот так будет сейчас. Я еще даже не сделал аккаунт. О, блин. Вот так, значит, да? Понял. Короче, как сделаешь,
дай мне знать. Я тебе сейчас в личке скину, чтобы не палить в общем чате свой скайп. Вдруг там будет какой-нибудь извращенец мне позвонит нах. Я тебе сейчас Сейчас я с репостом разберусь, я только проснулся. Не, я еще уже в 7 утра уже, блядь. Короче, вот я тебе в личку скинул, короче, вроде бы вот так. Я уже забыл просто как где. Да, вот этот. Да, ник такой, короче, у меня она. Кстати, а ты в группе есть моей? А? Есть в группе? Ну, где это World of Tanks Blitz и PUBG Mobile. Игровая, которая... Да. Я вообще думал замутить, да. Я могу тебя, кстати, здесь это кем-нибудь сделать, чтоб ты что-нибудь там писал, выкидывал. Так, ну по твоему желанию, короче, как хочешь, так скажешь. Так, что-то я хотел, подожди. Там-то есть, конечно. Там-то есть, но что-то я от тебя... Денис. А, все. Понял. Все нашел. Вот контакт. Так. Так, что я тут хотел-то, блядь? Пригласить друзей. У меня, кстати, столько друзей появилось, короче, после того, как после этих, когда стрим-то захерачили, этот, как ее, ну, Игра престолов, да, вот, сейчас я им всем выкину это приглас на группу свою. Так, закрыто. О. А ты в PUBG часто играешь? Да играю, ну частенько, ну потому что я не знаю, могу вот сегодня сейчас порубать часик другой, как бы. Часик другой могу. Я вот как бы что играю, вот это танки, вот в Blitz, да, в PUBG Mobile и в ETS. Ну есть еще в CS-очку играю, но я CS не стримлю. Вот. Школота любит же PUBG. Я понимаю, тебя любит. Так, Артем Александров. Все нахуй. Короче, должно сейчас быть уже 58 участников, должно около 70 появиться участников после того, как я это.
Давай, давай, Денис, жду, давай. Школота любит играть по БГ. Да-да. Школота любит нах. Международный день Чужого. Все фильмы в честь 40-летия легендарной франшизы Чужой. Нихуя, Чужому фильму 40 лет. Охуеть. Охуеть и не встать нахуй. Кибер, привет, Кибер, привет, привет. И, кстати, Кибер, я подписался у тебя на ютубе. Показать подборку. Чужой завет. Чужой завет. А какой самый старый фильм Чужого? 79-го года. Я видел, мне оповещение пришло. Но, как обещал Кибер. Первый Чужой вышел в 79-м году, блять. Второй в 86-м, то бишь вторая часть вышла в 86-го, то бишь 32 года фильму второй части. Потом в 2007 у них в 2007 вышло, получается, Чужой против хищника. А, не, пизжу. В 92-м. Получается, после 86-го, третья часть в 92-м году вышла. Чужой. Потом Чужой 4 в 97-м, то бишь через 5 лет. И потом, после 97-го, пошли 2004. Это у нас Чужой против хищника, да? Потом Чужой против хищника Реквием. Кстати, я Чужого смотрел только, блять, пару частей. Это вот против хищника вроде бы я смотрел. И еще какую-то. И вроде Реквиема там с негритянкой. Все. Больше я не смотрел. Надо, кстати, будет посмотреть с первой части. Посмотреть Чужого. Фильм «Чужой» – бессмертная классика научно-фантастического жанра. Он положил начало целой серии фильмов о космосе, пришельцы, инопланетных монстров. Понятно. Давай сейчас со скайпом попробуем. Давай, я тебя скинул, ты... Сейчас, так, я сейчас Steam отключу, сюда-то закрою. Рестрим я не буду закрывать, потому что я... Только так мне надо нашу сейчас замутить, подожди. Так, режимную студию сделать. Посмотреть изначально, как это все выглядеть будет у нас. Вот. И это нам надо сделать, где у меня вот этот ссылка Игра Престолов. То бишь... Так, а как мне добавить будет этот? Это мне на что будет?
Это мне сделать надо будет источник медиа, получается, что ли? Не источник медиа. Кстати, надо пробовать, потому что я ни разу это не занимался. Как и что добавлять в скайп. То бишь, чтобы меня видно было, и человека, кто по скайпу общается, тоже выложить. Сейчас мы что-нибудь сейчас замутим. Надо же пробовать когда-то что-то. Так, сошел сцена. Сцена. Так, браузер. Я у чувака купил пиар. Ну и как работает пиар? Просто я заходил у тебя на ютубе что-то. Или ты когда купил пиар? А, на группу, блядь. Все, понял. Все, извиняюсь. Я думал, ты на на канал пиар сделал. Я думаю, что на канале у тебя плачевно, как и у меня на канале все плачевно. Так. Привет, я тебя не слышу, я на уроке. Арил. Сейчас напишу. Кстати, так, сначала группу, потом канал. Так надо, чтобы в группе люди были, которые заинтересованы игрой, ну, которые играют в эту там это, как бы, чтобы я только завтра в школу. Не так пиар, короче, чтобы тебя всех подряд туда там, блядь, запихали. Как бы, ну это. Который нахер не надо. Вот как взять сейчас вот этот ETS, вот этот, да, конвой, вроде 84 человека. А тут собрать хотя бы десятку машин, чтобы конвой, ну, организовать, проблематично. Вот уже сколько дней, уже чуть не неделю висит объява. Получается только 3 человека сейчас. Вот я, парнишка еще, ну это знакомый мой, и вот еще один. Как бы получается нормально 4 человека будет. Вот. Я эти пиары как-то не очень эти, я потихонечку, помаленечку, да, будем народ набирать. Не, ну можно там за, блядь, ну пусть за неделю там косарь наберется, если там 2 косаря заплатить челику, ну этот ДВС он играет в танк Близ, да, и с ним покатать пару часиков в танке, как один парнишка сделал, блядь, ну, за 2 дня бы 1200, что ли, блядь, народу набралось, подписалось на него. Вот.
Так. Что у нас там? Так, скайп. Сейчас. Я делаю, так, все понял. The summer's calling. The summer's Так. If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Так, Илья Михеев вообще никакой модер вообще не работает. Ну ты не первый, кто говорит, да? А чё, он у тебя тоже есть модером? Ты его модером поставил? Хомка также говорил про Илюху Михеева. Как бы он у меня модер, но я привык к егоному разъебайству. Вот, я уже знаю его уже. Да, сейчас скоро год будет, как бы. Вот. Есть у него такое. Но один минус у него то, что он бегает по этим каналам, то бишь он модером здесь, модер там, он здесь и там сидит, как бы. Я думаю, что если человек на одном канале, он модер, да, как бы, вне зависимости, есть народ на канале, нет народа на канале, как бы, модер должен присутствовать в течение, ну, стрима, как бы это. Вот. Он посидит и исчезает куда-то.
Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на стрим. Записывайте вкусняшками. Запасайтесь, это мышка, как у курсора на я подумал, записывайтесь. Записывайтесь. Запасайтесь вкусняшками, 5 дня просмотра. Спасибо, Кибер. Так. Мне надо теперь вот придумать, как мне скайп, чтобы его на стриме было видно, то бишь мою вебку была, да, и человека скайпа, его на вебку, чтобы меня видно было тоже на стриме. Так. Как же это сделать? Если только это сделать, блять. Еще это помощи. Как говорится, YouTube тебе в помощь, блять. Вроде через захват экрана. Так, я вот экран окна. Сейчас попробуем. Вот у меня есть это. Захват окна. То бишь. Но у меня только вот рестрим чат. Так, совместимость с мультиадаптерами. Так, заголовок окна должен совпадать. Так. Сравни заголовок. Так, не то. У меня вот, короче, вот захват окна, он у меня только рестрим чат. Вот захватывает, как бы все. То бишь, и все, больше он ничего не захватывает. Типа, больше не пишет то, что у меня якобы вот скайп открытый. Так, ладно. Сейчас мы это удалим. Идем вот так. Новую сцену. Вот окна. Ну, то же самое. Я видео делают, вот это делают, там, блядь, по 4, по 5 вебок чувак выкладывает просто на стрим. Его, то бишь, ивоная вебка, да, видно, еще там 3 челиков видно. Как бы каждого этого. Вот. Вот. Это мне понять. Все, я поймал заявку. Ну что, попробуем сейчас это. Так. Так, попробуем мне сейчас вякнуть с видеозвонка. Сейчас я музыку чуть тише еще сделаю.
Здорово, здорово. Здорово. Так, я тебя... Так, сейчас, я тебя вижу, все как бы. Ну сейчас попробую. Ой. Так. Сейчас. Блядь, вот как-то делают вот это, блядь, хрень. Я ни разу не пробовал делать. А, во. Все, нашел. Слышь? Все, понял. Короче, где это у меня ИТС-ка? Так, пауза, да? Добавляем захват окна. Ну, давай, попробуем. Когда будет, когда буду нажать. Так. Вкладку сделаю. Ну все. Палим. Так. Вроде бы работает все. Так. У меня Блять. Ёбаный микрофон, блять, чтобы его нахуй. Mitsubishi Pajero Sport с уникальной системой полного привода Super Select 2 это самый комфортный Вроде работает нормально все. 5 лет заводской гарантии и выгода по трейд-ин в апреле 350 тысяч рублей. Даже если вот так, сюда въебать на. Реклама ООО Вот так на. То бишь еще можно людей, короче, добавлять никогда, да? Кого-нибудь. Только на стриме я с такой задержкой себя вижу. Так задержка есть, конечно. Это ВКонтакте задержка, да? А в Ютубе и на Твиче там меньшая задержка идет. Мне надо еще наушники, у меня, видишь, Bluetooth везде. Угу. Таких наушников проводных у меня нет. Я вот тут наушники разъебал, блядь. Пизда нахуй. Будет мне на стрим, надо толку одевать делать. Ухо, блядь. Пиздец, блядь. А, Жень, что сделал? Что у нас тут? Где народ нахуй? О, это Том замалывает. Это малой у меня. Воробей, капитан Джек Воробей. Ага. Капитан Джек Воробей. Понятно. А у меня таких, блядь, 3 воробья, блядь. Так, я так понял, ты меня по скайпу нормально слышишь, без задержек, а на стриме, конечно, задержка вообще дикая. Так, задержка, да. Я, короче, на стриме выключил звук у себя. Потому что так это смешно все звучит. Ну да, ты звук этой, короче, и у тебя слышно там, как музыка играет. Ты Да, это... Да, да. Так потому что микрофон встроенный на ноутбуке. А, вот как. Я говорю, видишь, у меня проводных наушников нету, я-то с блютузками сижу, как бы это. Ну. Я за эту тему не парился. Вот, а у меня есть тут, я какие-то сейчас пробовал подключать, короче, они это, не знаю, что не работают, что там слышно так тихо где-то вдалеке вообще. Тебе надо что-то типа вот так час, блядь. Дайте мне что-нибудь, блядь, порезать нахуй его.
Есть у меня одна задумка, но мне моя не даст наушники препарировать. Делать типа вот таких надо с гарнитурой, короче, ну вот. Ну не такие, как у меня, ну это, нормальные. Они рабочие, все, блядь, ну их, сука, неудобно одевать, блядь, ну ухо, блядь, болтается. Я, кстати, почему не вижу твое видео? Так я его не включал видео, я могу сейчас, подожди, включить. Ага. Сейчас. Я просто через стрим смотрю. Так, где тут, блядь, где тут меня? Так, добавление участников звонка, блядь, ага. Нихуя. Нет, свое видео просто включить. Так, включить видео, чат, смс, вот. Блядь, я уже давно этим скайпом уже, блядь, на лет года 3-4 точно не пользовался, блядь. Я на стриме так завис, смешно вообще. Да ну нахуй. Слушай, где на стриме свою вебку, потом выводится прямо в самом углу экрана маленький кубик такой на делай будет. А у тебя что время сейчас? Получается 12, да? Да, 11:54. А, вон, завис, отвиснул скрипт. Так, подключили, показать настройки видео. Блять, а как мне это включить свою камеру, блядь? Так. На самом звонке где-то там у тебя отключено. Но у меня есть отключить звук, а отключить видео. Но включить видео, знаете, как это? Вот если я, например, вот я у тебя отключил. Ты меня слышишь, но я тебя отключил. Ага. Вот бак включил. Вот. Включить видео. Я включил видео. И... Так. И нихуя. Ща, погоди. Чё так? Блядь, как все это? Что-то не хотит, короче, блядь. А было, может, изначально было этот подключать. Да нет, почему? Я же сейчас посреди звонка отключил. Вот так, включить видео. Включаю, но почему-то меня не видно ни хера, да? Нет, не видно. Блядь, хер знает, что такое, блядь. Надо разбираться. Да это так не суть важно, просто это. Другие параметры. Так, отключить входящий, включить субтитры, начать запись. Зачем нам запись? Запись нам не нужна. Короче, потом разберемся. Главное, что вот это замутили сейчас. Да. Это самое главное. Там, это, заявка, блядь. Надо, сука, руль убрать, блядь. Мешается, сука, блядь. Руль, ну прикольно вообще на руле. Я МПС-ки проходил на руле, вообще круто. Так вот, я сегодня катал, короче, блядь. Ну, у меня такой был в руле, не помню, что он был, 1200 что ли стоил. Ну, такой дешевенький, но я кайфовал как мог вообще. Нормально. Ага. А видел как-то, короче, установку, что она 11 косарей стоит прям, ну там вообще полный фарш и ручник, и коробка передач, все отдельно, и этот полностью металлическая, короче, с резинкой. Ну, то бишь вообще а-ля я в машине там туда-сюда. Да, я знаю, там сидушка, короче, специально, блядь. Да. 3 педали, там все там, короче. Руль побольше, чем этот, ну, нормальный руль. Да. Этот, а что его там одной рукой рулишь, этот, пластмассовый. Бля, у меня, знаешь, как он дребезжит, его еще трудно поворачивать, короче, я настроил так, что, короче, он у меня вообще на каждой кочке, блядь, вот так хуярит, ну понял. Блядь, кофе пролил, сука. Понял, ну.
У тебя что-то, это у меня зеркалит у тебя видео на стриме, или у тебя коробка передач слева? Это зеркалит. Она у меня, получается, если справа она лежит у меня. Понятно. Вот сейчас я держу ее правой рукой. То бишь. Ну, значит, на стриме зеркалит просто. Так я зеркальную эту поставил, у меня стоит зеркальная. Я могу ее в настройках поменять, сделать как бы обычную. Вот. Так, настройка видео, блядь. Микрофон вообще пойдет у тебя. Так, да и вебка у тебя, хорошо, или меня видно на стриме, там, я расплывчатый весь, или тебя видно картинка хорошая. Вот. У меня сейчас... Ну, вот теперь да. Да, это просто у меня зеркальная это стоит как бы. Ну, без разницы тут, блядь. Я как-то привык уже к зеркальной, что у меня вид получается так, а не микрофон справа висит, как бы получается с другой стороны. Ну, короче, ты понял. Не, почему-то, когда зеркально смотришь, почему-то так удобнее смотреть на тебя. Не знаю почему, но так удобнее. Непривычнее просто уже как, но ну так удобнее. Ау, блядь. Даже лучше почему-то выглядит. Да. Я, видишь, еще хотел, блядь, вебку купить, это Logitech C920 или 930, эту, короче, специально для стримов, блядь, но она стоит по 6 косарей, блядь. Мамочки, блядь. Да я лучше за права отдам, нахуй, сейчас еще 11 косарей за права отдать надо, я учусь на права, так, блядь, надо. Но чем эти вебки, моя, говорит, мне похуй, говорит, куда ты деньги девать будешь, хоть там, говорит, на компьютер въебывай, хоть ты там на права, блядь, а я думаю, не, лучше на права, потому что эти камеры в любой момент можно купить. Ну да. А права, блядь... С правами просто с каждым годом все тяжелее и тяжелее. Да, блядь, сейчас вообще, но... Так. Нет, надо срочно наушники. Так, Блин. а вон сходил бы это... Пятихатку можно вот такие, говорю, вот как у меня вот эти сломанные уши, они 500 рублей, блядь, стоят в магазине, в ДНС я покупал. Мне надо всего лишь провод один на УКС, не на провод, и у меня мои Bluetooth наушники подключатся к ноутбуку. Вот. У тебя ноут, да, получается? Да, у меня ноут. А у меня-то без такого безвыводного микрофона, у меня встроенный микрофон. Сейчас покажу. JBL-ки у меня вообще прикольно, но они для музыки чисто кайфовать. Как бы я выхожу на улицу, я без музыки вообще никуда не иду. Для меня без музыки выйти куда-то это скуку или смерть поймать по дороге. Полностью они мультимедийные, то есть кнопочки, вот, прием звонка, все дела, короче, все есть это дело. И вот AUX можно вот сюда подключить, и этот ноутбук воткнуть, будет работать. Во, бля, только сейчас заметил, не удалось подключиться к выбранной камере, выберите другую камеру или попробуйте перезапустить Skype. Ага. Ну да, кстати, камеру придется выбирать. Я давно по скайпу не изменил, так скайп изменился вообще. Да, бля, я вообще, но... Он, интересно, много трафика жрет. Скайп, послушай, я не знаю даже, как он там... Вот что больше жрет, блядь, трафика, Discord или скайп, на это пробить эту тему. Потому что у меня чем больше экономия, тем лучше и дольше я смогу находиться на стриме. Ага. По народу не думать, блядь. Кстати, да. Возьму с собой. Кстати, на камеру офнуть, а то, блядь, YouTube ругается, блядь. А у тебя еще на YouTube сейчас идет... У меня на 3 платформах: ВКонтакт, YouTube, Twitch. Слушай, я почему-то
если на ютубе стримишь, ты стримишь только на ютубе, почему на Twitch тебя пускают? Или там на YouTube тебя пускают, ты на другую платформу еще стримишь параллельно? Так я же через рестрим чат хуярил сразу. Можно хоть 15 этих платформ выебать сразу одновременно, блядь. Да, не знаю, что это. Вот у меня на Твиче, YouTube и ВКонтакте ебашит. Было бы интересно. Увидел ветку. Ну не, бывает у меня видяхи банят, короче. Сам, у меня же канал один забанен, короче. Я фильм включил, блядь, и забыл, что YouTube-то вообще жестко насчет этого. Да, да. И он взял меня на 3 месяца, блядь, бан въебали нахуй. Подожди. Давай. Нет. Так, меня тут на стриме тоже вроде не видно. Я группу скачал, короче, это, выживалку за 40. Что за группа? Игруху скачал, короче, это, The Forest. Играл такой, там выживалка, короче. Ну, интересная, прикольная такая, это. Я хотел, чтобы у меня малой в нее сидел, играл. Это зашел я сам посидеть, поиграть, и там, короче, на острове аборигены дикие живут. Со спины напали на меня, мне же самому страшно стало, короче. Он мне такой сидит, говорит, нет, ты сам будешь в нее играть. А я в нее сам перехотел играть, минут 15-20 я посидел, поиграл, мне не ставило. Так, что у нас завтра-то? Это выходит этот, да? 3-я часть, блядь. Ну, на что ссылку одну только делать на тебя и все. Отдельные группы же у нас нет, на стол. Да я думаю замутить группу, сделать чисто вот это просмотр, короче, фильмов там всяко разного, вот это, блядь. Так ее, в принципе-то, стоит так-то, мне кажется, сделать, потому что чем мы же не только 3-ю серию будем, уже дальше тоже уже будем смотреть все равно. Так, да, 3-ю, потом 7 мая 4-я выйдет, и так и пойдет далее. Только почему-то хуёво, что их всего 6 частей, блядь. Я почему-то думал, что это не конец будет. Что все равно эти режиссеры или кто-нибудь, они же не рассказывают до конца, ждать, не ждать, блядь. Тогда, может, и 9-й сезон потом еще выйдет, там решат еще, блядь. Ну так, чисто какую-нибудь финалочку замутят и все. Да. И уже точно. Просто рейтинг-то хороший ведь у сериала, мне кажется. Что им бы не продолжать-то, бабки же за это идут им. Угу. Они, видишь, просто сейчас по книге делают, всем интересно, ну, половина, в принципе, по книге там съемки идут. А потом, если они от себя начнут мутить, если будут делать это хуёво, то это все, они сгорят на это. Вот сегодня же, кстати, еще Мстители финал будет. Уже показывают кино. Я посмотрел, короче, это уже так в данном качестве, и с переводом, с таким двухголосным. Блядь. Мертвый, конечно, но сам кинчик вообще хорошо сделал. Мне прям понравилось. Я в конце даже слезу пустил, блядь. Так а ты в кинчике смотрел, что ли? Да нет, здесь кто-то тоже стрим проводил, вот я это увидел.
сделки идет. Так а там качество как? Качество, вот, съемка в кинотеатре, там, блядь, как будто с телефона, знаешь, блядь, а перевод, короче, видимо, сами делали. Но это, походу, Пиратка, но... ну, это, походу, это, ну, где-то на Западе снимали, знаешь, они-то там раньше смотрят. Ну, оттуда с Китая сейчас гонят вот сейчас эти пиратки. Вот. И перевод такой двухголосный, короче, блядь, пиздец. У бабы еще это, такой голос вообще прямо детский. Ну, я же работал в РАПО, блядь, это российская антипиратская организация, блядь. Ловили пиратов, блядь. А один случай был, короче, мужик вообще без палева. Мы, короче, пришли, сели на последний ряд, короче, чтобы сверху видно было все. Свет горит, реклама идет, короче, а мужик такой без палева достает эту трехногу, вот эту стойку-то. Раскладывает между сидушек, камеру ставит, короче, блядь, открывает планшет, что-то в планшете там муружит, подходит чувак, берет этот планшет, садится, короче, еще ниже на 2 ряда, блядь. И он эту, короче, курточкой закрывает аккуратно, эту всю свою хуйту, блядь. А чувак, короче, снизу, короче, понимаешь, он через планшет управляет камерой, то бишь настраивает уже. Чтобы мужику, знаешь, не палиться там, не крутить ничего там, знаешь, не поворачивать, блядь. Вот. Ну мы, короче, сидим, блядь. Думаю, давай-ка сейчас он пусть немножко запишет вот это все. Вот. И потом, короче, его, блядь, тепленький возьмем. И, короче, мы засмотрелись фильм, короче, до конца оставалось на минут 10, блядь, до конца фильма. И мы только потом вспомнили, что, блядь, у нас пират внизу сидит, блядь. Короче, накрыли его по полной, блядь. Он там, это не мое, блядь. Как не твое, блядь? А напарник, ну, чувак со мной работал, он на телефон все заснял, как он все раскладывал, блядь. Вот. Ты пропал, да? Да нет, здесь ты вроде бы. Вот. Задел тут Wi-Fi адаптер, задеваешь и хотел на кухне посидеть, что-то на кухне холодно сидеть. Холодно? У нас вообще выглянул в окно вчера, позавчера. Просто снег, блядь, по новой лежит. Я как будто проспал, короче, лето с осенью, блядь. Что у нас там с этим, блядь, так. Короче, вот я не знаю, походу конвой накрывается потихонечку, блядь, на 1 число. Что ты, блин, не знаю, я эти периодически стримы листаю, где, ну, видеокаталоги, там, я видел ЕТС, играют народ, но что так печально. Так я вот не знаю, почему народ, у них 84 человека в этом, в группе, а, блядь, народ не хочет, короче, собираться, блядь. Ну я бы на их месте взял бы ссылку, бы написал бы все, и вот каждому участнику бы отправил бы вот в этом бы сообщение, типа, заходите там 1-го, там, блядь, либо 30-го записывайтесь, как бы, и все. Ну а 4-5, я не знаю, есть смысл ехать? Нету. Shut the door behind me. Face the wall in your hallway. Mirror girl looking at me. Should I go back and stay? А я слышу, это типа пропало соединение. Got in my car on the run. Didn't think, now I'm gone. Now I'm wondering. And will you stay? Что, я здесь? Слышь, вижу, слышу, но не вижу. Не видишь?
Нет. Вот. Теперь сейчас видно? Сейчас. Нет. Блин, как-то. У меня камера включена, все. Ну, я-то вижу, что на звонке у меня включено видео. Ага. Всё. Не знаю. У меня вот картинка твоя, вот аватарка, короче, видна и все. А это на стриме или на звонке в скайпе? На звонке. Да, давай перезвоню. Давай, но. О, О, нормально. сейчас да. Там на стриме сейчас мы тоже А, ну что перезвоню. там у нас? Так, Да. На стриме тоже перезвоню. что-то там у меня на стриме, подожди. А, блядь, надо это уменьшить, я кормлю, блядь. Ага. Головок двери прямо увеличил. Вот. Ну, была бы вебка хорошая, еще да, можно было бы видео здесь как бы, Ну да. Только бы не это, не стрёмно было хотя бы. Выглядело, чтобы это не стрёмно. Мгм. Да нет, так-то вроде нормально видно, вот я через контакт сейчас вот Я смотрю. короче, кстати, что это, смотришь на тебя на стриме, там, с задержкой такой, пиздец, что выглядит. Сказала через секунд 20-30 только, да, там это. Да, да. Это на ВКонтакте есть такое, а на Ютубе, на Твиче там меньше задержка идет. Как с фильмом, фильтр смотрели тоже, и вот, только это, еще даже не произошел этот момент в фильме, ты уже написал нахуй там что-нибудь. Это потому что задержка это идет. Блять, нахуй. Можно будет на стриме присутствовать без видео, чисто вот с аватаркой сидеть, без всего этого. Достаточно будет. Так, что у нас там, блять? Я даже на новых фильмов-то не выкидывают на Иви, блять. Которые вот вышли там, например, Шазам, блять, вот эти, всякие вот это. Шазам вообще шляпа. А? Просто Шазам вообще шляпа. Ну я ее не смотрел, как бы я трейлер видел, как бы, а сам не смотрел этот. Как обычно, трейлер лучше, чем кино, блядь. А трейлеры всегда, блядь, лучше. Не, вообще ерунда кино, блядь. Ну я хуже. Бред вообще сделал. Просто бред. Угу. Знаете, ну это вот это, вообще детям маленьким пойдет посмотреть, знаешь, супергерой, а там, тем более ребенок стал супергероем, там все. Ну только крикни Шазам и все, блядь. Ну, найди мне песню, блядь, Шазам, блядь. На эту роль же вообще хотели сделать этого, как его, Дуэйн Джонсон, была. А, да? Да, изначально-то с ним же постер был, что он будет Шазамом. А что Выбрали. взяли этого хера, поставили, блядь, какого-то. Может быть, если бы из Скала еще был, так это, может, что-то поинтереснее как-то было. Смотрите, там какой-то, не знаю, чувак вообще не писал, что вот интересно. Угу. Кому как, короче, на любителя. Ну, да, детский фильм, блядь. А, Война бесконечности, Марвел, блядь. Непрощенный. Смотрел Непрощенный с Нагиевым? Не. А, да, смотрел.
Ну такое тяжелое кино. Да, там только чисто слезу пускать на. Ну, трагическое такое кинчик. Но я посмотрел его, так мне понравилось. Я вообще не любитель русских наших фильмов. Ну, кроме войны. Войну я люблю смотреть, наши умеют снимать военные фильмы. Такие, не знаю, но новые какие-то комедии даже, я не знаю, не вкатывают. Да, сейчас... Я уже не знаю уже, что смотреть сейчас. Сейчас смотреть-то, блядь. Ну что, это бабушка легкого поведения вообще какая-то шляпа полная, блядь. Да. Вот, Так. я- Моменты есть, знаешь, где поугарать что-то там. Ну только, Хихикнул. да. Пару раз хихикнул, блядь, за кино и все. Вот тебе весь кинематограф. Да. Мне вот военные кинчики нравятся, вот, особенно смотрел, короче, не помню, что там, за Сталинград битву или что, за бабу, за снайпер-шутер. Она там за войну 300 с лихуем, короче, этих 30 завалила. Спасти Ленинград, что ли? Ну, это, да, по-моему, что-то Но такое. новый, да, который этого Да, года? да. Ну вот. Блядь, да, вот там прикольно и снято классно, и все, спецэффекты даже хорошо взлетели. Т-34 тоже из эффектов натолкали вообще классно. Мне понравилось, выстрелы вообще хорошо делали. Там, да. Вчера мы смотрели со своей, сидели. Она говорит, давай включи мне. Я говорю, давай, включу ей. Ну вот, мне тоже вот он понравился. Я говорю, вот военные фильмы у нас хорошо снимают. Блядь. Ну, что-то такое вообще. Особенно вот эти, как эти, защитники, эти, пародия, блядь, на Мстителей, что ли. Вообще такая лажа. Я 2 раза пытался его посмотреть, думаю, может я что-то дальше мне надо посмотреть, а может дальше будет интересно. Я не вывозил, просто ну, реально такой бред, блядь. А я даже не стал смотреть его, блядь. Вообще лажа. Он же он, блядь, спасти рядового Райна, вообще там мясо, блядь. Ага. По соображению совести тоже, блядь. такое. Вот это вообще классный кино. Мне вообще понравился. Я там тоже чуть ли не в конце, чуть ли не до слез, там сам себя довел. Такой мясной такой фильмец вообще. Да. Чётко. Мне так самое, это что меня вообще поразило, чувак просто ни разу не взял винтовку в руки. Ага. Это металлические яйца надо просто иметь, блядь. Ну или реально вот просто силу духа, вот веры, вот вера. На одной вере, считаю, он прокатился всю компанию свою. Ну да. И это же на реальных событиях все. Реально же такой чувак когда-то вот войну прошел. Так что это жестко вообще. А рубеж смотрел? Нет. С приученным, блядь, такая чушь вообще, блядь. Ну, я не Балканский знаю. рубеж? А? Балканский рубеж? Не, просто рубеж с приученным. Нет. А балканский рубеж нету, я хочу посмотреть, но что-то его еще не выкладывают пока, блядь. Не, он есть в группах, его выкладывают в группах. Есть. Да там Надо- качество, блядь. Везде качество. Вон такое вот. На Иве у тебя, наверное, можно там его искать. Не, вон, подожди, сейчас, где у меня клавиатура-то, блядь? Сейчас, нахуй. Вот, так, нет. Вот, балканский рубеж, нахуй. Его только, блядь, идет трейлер, блядь. Он даже его не продают еще даже за бабки, блядь. Просто трейлер идет. Блять, везде все сейчас за бабки, блядь. Угу. Вот буквально перед тем, как возник уйти, я постоянно на Иве тоже кино смотрел. И теперь Все решили было определить. бесплатно. Вообще все. Балканский рубеж. Восстанавливать Гоша два Куценко мира. там, блядь, снимается. Главное, вы возвращаетесь домой. О, ты чё, нет. Наша цель — захват аэропорта Слатина.
такие, блядь. Гоголь, блядь. Сука. Я такой еще чуши вообще еще не видел, блядь. Вот этих Гоголей, там, Ви, я вообще их не смотрел. Смотрел ни разу даже. Так. Как женить холостяка? Это с Киану Ривз. Мара, блядь, уже. Вот это-то, блядь, вы все свалили, а я один досматривал. Дом, который построил Джек, блядь. А, я его, кстати, тут же попал на стрим, короче, посмотрел же все-таки. Ну, я уже под конец там попал. Я все думал над названием, в смысле, какой он дом там построил, блядь. Потом я в конце увидел, какой он дом там построил. Это жестко. А муж 67, спасибо за подписку. Но он с трупом видел вчера, ой, как в этом холодильнике у себя построил дом такой, блядь. Да. Вообще жесть. Жесть. Да, да. Такой жесткий фильм, блядь, вообще. А начиналось-то все с этого, с домкрата, блядь. Да. Бабе череп расхуярил нахуй. Папа просто, ну она реально, вот, сам сидишь, смотришь даже, ну реально просто просит по лицу, просто ей надо ударить, блядь. Ты еще написал, кабину разнес ей, блядь. Так он нормально ей приложил туда и просто. Лобовуху разбил ей просто. А там был киноляп, он же один раз ее ударил, блядь. Всё. Да, а потом момент был, где он там, блядь, 2 раза или 3 раза ее ёбнул ей, блядь. Два, но он не был. Ну, а показано было сначала 1, блядь. А я думал, кто с ним все это разговаривает, весь фильм-то, блядь, там. Мужик-то, блядь, типа, все ему там объясняет. Я думал сначала, что его, типа, поймали, он в тюрьме, а там с ним, короче, кто там, психолог, типа, разговаривает. А это у него, короче, в голове, блядь. Ну. Хуй этот, и он потом куда-то в туннель спрыгнули. Я, короче, концовку не видел, я не досмотрел, я ушел. В голове. Вот. Как бы это, блядь. Не видел, короче, концовку, что там. Они, короче, куда-то побежали там по воде, там, по туннелю, блядь. И все, я, короче, свалил, блядь. Я тоже не помню, до куда они там дошли. Джон Уик, кстати, Джон Уик 3 должна часть скоро выйти как-то. Ну, надеюсь, они не облажаются, потому что и вторая часть тоже неплохо была снята. Не, ну вторая вообще четко, вообще как он там, блядь, пиздился там вообще, блядь, такое ощущение, как будто, знаешь, как он в реальности его пиздят, блядь, он такой, о, блядь, там кувыркается, блядь, без дублеров, блядь. Там вроде без дублеров вот он там пиздился. Вот есть этот великий уравнитель. Вот. А, тоже, да, смотрел ну, я. Он, конечно, рядом не стоял. Вот Джон Уик намного круче. Вторая часть великого уравнителя какая-то вообще. Угу. Это немножко не то. Тогда... Ну, я смотрел давненько вот этот уравнитель, блядь. Пила 8, блядь. Такая шляпа вообще. Я так любил вот все части пилы, как бы, я прямо ждал постоянно, когда выйдет новая. Мне прямо нравился этот жанр. Потом 8-ю часть не сняли, ну такую вообще, заезженная, короче, это все. 8 частей, это, да, примерно. А вот хочу сейчас его рекламируют, этот Джокер. Джокер? Про Джокера фильм, да, снятый. Ну этот, который в этом, блядь, DVC-то этот все играл-то там. Хуй с улыбкой такой, блядь, с пастью Ну, нет, я понял, а что у него, сольник, что ли, выходит? Ну, типа, да, вот, есть этот трейлер, короче, можешь в ютубе чекнуть, короче, трейлер Джокера. Он такой, кстати, слушай, блядь, мне трейлер понравился, обязательно посмотреть. Вот. Смотри, что нашел, короче, репост тут есть. Типа уже есть 3-я серия Игры Престолов в разных озвучках. В Телеграме почему. Да, там, наверное, вообще озвучка говно и вообще качество. Не, ну можно вот сейчас прочекать в интернете. Блядь,
15 клавиатур лежит, и хуй знает, какую взять нахуй. Нет, там шляпа стопудово. Это так по 500 собирает. Так, Игра престолов. 8 сезон. Я скину в чат, короче. Вот на, у тебя есть Телеграм? Телеграм. Да, есть Телеграм. Или давай я сам быстренько чекну, у меня тоже телега есть. По-любому лажу, стопудово. Смотрите по подписке Кинопоиск. 269 рублей, блядь, 335 дней. Я уже купил подписку, нахуй. Подписку, блядь. Ну, вот тут первая серия есть, вижу. И все. 8 сезон, первая серия одна. Где тут третья? Зачем наебаться? Ну, 669 подписчиков. Не, завтра вообще аврал будет опять, блядь, на стриме, нахуй. Опять народ повалит, блядь. Я говорю, вот пока будут идти первая, вторая, повторять, пока будем, мы собираем на третью серию, мне кажется, народу уже. Тем более я еще говорю так, по своим еще сейчас буду репост скидывать, ссылку, что-то как бы у меня уже в курсе, кто смотрит, как все в курсе, что это будет стрим уже. Так я думаю, в часа в 4, наверное, или во сколько, в 5, наверное, начать первую, вторую серию, и потом уже третью в конце там. Так, это у меня будет 7 часов. Ну, нормально. Как раз рабочее время. Да, вот, я в 5, ты, получается, вот ты в 7, да, получается, у тебя будет? Да, я в 7. Вот. И там по 50 минут идет серия, то бишь, где-то, ну, нормально, к 9, так, к 10. Да, пойдет. Ля-ля-ля. Бля, курнуть нахуй. Хоть не надо еще попить. Что-то я не могу там снуть. Сегодня я пошел. Сейчас я офну камеру нахуй. Оф. Бля, моя ругается, когда я в комнате курю нахуй, блядь. Опять курю в комнате, блядь, заебал нахуй, блядь. Железо бы нормально. Блин, я бы так это, может быть, и танки тоже бы поставил, может было бы покатать вместе. У тебя полностью вкачано там до 10-го. Не, у меня максимум 9-го один танк, Т-54. Ты про какой танки? Блицы либо большие? Ну ты в какие играешь? Ну я так-то играю вообще сейчас в Блиц, а так у меня есть и большие танки. Я редко захожу в большие, там пару каток сделаю, даже не стримлю их. Вот. Там башню разнесут мне нахуй, я выхожу сразу, блядь. Вот. А в Блиц я вот играю, стрим запускаю. У меня вот 9-го вылова всего Т-54 стоит и 2 восьмерки есть. Блиц это они еще, которые можно это, ну, на телефоне то же самое, да, получается? Тогда, ну на телефоне чем хорошо, ты там за просмотр видео тебе дают по 10 золотых монет, короче, за просмотр видео, 5 видео в день. За рекламу, ну я знаю. Но. По 50, по-моему, почему по 200? Чего, по 10 монет? То бишь за день, за Там сутки просмотр всего. одной рекламы? Да, от одного видео тебе дается 10 типа монет золотых. Я помню, что по 50 что ли давали. Вот. Я... Как бы это... А так я тут была, короче, акция 75 рублей, 500 монет, короче, я вот замутил. Я играл тоже в Блиц, ну, на телефоне. Нормально. Посидел времени, убил. Мне нравится, я постоянно в немцев кидаюсь, в Леопарда нравится скачивать. На 5-м уровне Леопард вообще что исполнять умеет.
Нет, перед ним луч есть танк, маленький, еще меньше. Но Вот он вообще быстрый. Вот если кого-нибудь поймал закрутить, то это все. Просто вокруг него ты так крутишь и расстреливаешь его. Ну, вообще, этот тяжелый танк у них тоже есть. Как он? Черепаха такая вообще прям. Скажи, я скажу. что за танк? Немецкий? Да. А какого уровня? Да он тоже, он то ли 5-й, то ли 4-й он. Тяжелый. ВК? Нет, он такой округлый, он как панцирь, короче, у него на это. Ушу, блин. Ну-ка, Блядь. сука. Я не помню. Бля, это хер знает. Да их там, блядь, до хера танков, блядь. Вот, короче, его вообще на луче легко закрутить. Если я его ловлю, то он все, он мой вообще сразу. Ну, я сейчас на 5-м этом, ну, бывает на Леопарде гоняю, там тоже нормально, можно какой-нибудь тяж закрутить на... Мгм. Ну, он быстрый, вообще маневренный, хорошо. Но его вкачивать надо, до так вот, нормально, это, ну, мне нравится. На 10-м уровне Леопард тоже четкий. Быстрый, Ага. идет. Еще гриль мне нравится, а вот из из дальних таких тяжелых по выстрелу, то гриль мне нравится. Он быстрый и, блядь, и нормально урона наносит. Ну, гриль его, это, фугасом, бля, легко. Ну да, он картонный вообще. Там, Хули блядь, там защиты никакой нету. но... Ну да, если с гриля дашь, так дашь, нормально дашь. Оба. Сижу без зарядки. Так. То бишь, просмотр первой доступен до 20 мая первая, потом вторая серия до 27 мая доступна, потом они, короче, оффаются. Так уже они не нужны нам будут. Не, Ама. ну вот завтра прогоню первую, вторую серию, как бы, потом третью. Что обсуждаете? Что мы только не обсудили уже. Здорово, а чего обсуждаете? Санек, мы все обсуждаем. Все, что можно, и что нельзя. Все подряд. Так, я пошел, наверное, кофе наливать, и это, надо что-то с репостами сделать. Малому еще игру надо, кстати, вторую скачал вчера. Играть еще Ага. Assassin's Creed, вторую часть, что ли. Вторая, третья, не помню. Ага. Что, я не знаю, что попозже, что-то будешь ты стримить? Ну я не знаю, Санек, это, ты будешь играть в это, ВТС? Запускать мне ВТС-ку? Сейчас, что там ответит Санька нам, а? Ну что, лони-ка, Витян, я тогда пойду. Давайте пока играть в ВТС-ку. Ну, хорошо, давай там, что, спишемся? Ну, попозже спишем. Все, давай. Давай, ну. Да, сейчас будет. Давай, короче, на второй, на третий сервак. Сейчас где ты там находишься? Сейчас я тоже, короче, зайду. Ты рацию сделал? Нормально у тебя рация? Это сейчас пашет. Так, сейчас мы запустим игрульку. Игрульку. Ну сейчас, короче, сейчас проверим.
Давай на третьем, там как раз народу мало. Я скажу, где я сейчас нахожусь. Так, что у меня? Стриме Алена. А, вот, супер. Угу. И так, что у нас? Вот. Все нормально. Так, ну что ты, Саня, где сейчас находишься? Я в Лондоне, да? Сейчас я посмотрю. Далеко я от Лондона нахожусь. Блядь, я в Граце нахожусь, а ты... Так. Точнее, Бирмингем город, да? Так. Братислава. Очень далеко. Ну, блядь, что найти не могу, блядь. Так. Париж, Брюссель. Братислава. Так. А вот Лондон нашел. Ой, опыт не попал. Ну езжай тогда, слышишь, знаешь куда? О, блин. В сторону Кёльна, блин. Куда-нибудь в этот Кассель, Кёльн, Франкфурт. В эту сторону. Я сейчас куда-нибудь туда рейс возьму. О, короче, у меня груз есть до этого. Блядь, сейчас я звук отключу. Музыка и наши вещи. Сейчас. Все. Ну, куда-нибудь в мою сторону. Я все отключил звук. Сейчас я тут возьму что-нибудь. Посмотрим, куда там. Короче, у меня есть груз 1900 метров, километров в Ньюкасл апон Тайн. Есть ближе в Дрезден. Дрезден. Короче, давай я сейчас еду в Дрезден, потом с Дрездена куда-нибудь ближе к Бельгии. Давай где-нибудь в Бельгии встретимся. Слышишь? Я беру груз.
Сейчас я как бы тут камеру включу. Все, давай, Санек. Как раз я туда доеду, ты доедешь. Груз тоже, чтобы порожняком не ехать. Вот. А что у тебя с Дискордом, Санек? Все гуд? Вот по Дискорду пока, по балякам, как думаешь? Жора, блядь. Санек, как слышишь? Может, игру по Дискорду? Пока едем. .539 километров и плюс там еще где-то будет километров 300. Так, еду я в Дрезден.
Бля, надо было отремонтироваться, сука. Что я забыл отремонтироваться, блин. Хантер. Хантер, привет. Бля, на какой канал-то? 15-й. Все нормально. Чё? Ну, не было, блядь. Чё-либо не было. Чё, 400. Здорово, здорово.
Что, Санек, ты далеко? Где ты сейчас едешь примерно, чтобы мне знать? Что, 200 км? 329. Это тебе 200 до чего? До Дрездена? Либо до куда там? Просто мне 329. Видишь? Я тебя в Лондон затащил. Что там забыл был в Лондоне? До Бельгии. Ну там от Дрездена там вроде недалеко, да, до Бельгии. Там... Жить тогда в Бельгии, я приеду туда. Я мчусь вон на всех парах. Педаль в пол, блядь. Вот. О, Виктор, здорово. Как твое ничего? Как самочувствие? Светофор, ну успеваем, да, успеваем, заебись. Спасибо бодрячком, я вчера не пил. Красавчик вообще. Сика чмо, блядь. Ух. Что меня двигло, блядь, мозги ебет, блядь, нахуй. Сука. Ну бывает такое, я могу пролететь поворот. А вроде, а что я везу такого тяжелого-то, что у меня, блядь, 16 тонн вроде бы, хуйня-то. Тормозную систему проверить там. Чё, Витё, как у нас по поводу первого часа? Получается все? Просто там... Бля, приеду сейчас в Дрезден, надо отремонтироваться. Я вчера всех возил. Ты-то что, будешь играть? Ух. Нравится мне вот так это заниматься.
Я вчера хотел прийти поиграть, так не поверишь. Клава полетела сегодня, купила на счет первого, надо еще дожить, играть не буду, я на работе. А ты первого работаешь? А, ты сейчас на работе, понял? Да, так завтра уже 30-е. Завтра у меня кинопоказ 3-й серии Игра престолов 8-го сезона. Народ ждет уже, блядь, уже мечется, нахуй, уже пишут мне, блядь. Весь чат уже задолбили по поводу 3-й серии. Будет ли 30-го 3-я серия? Будет ли? Я говорю, будет. Денег дадите, будет. Да, шучу я. Сказал, конечно будет. Все для вас, люди. Допустим, что я на подписку, блядь, потратил 1 рубль. Вот. Бля, нравятся мне вот такие прямые, просто разгоняешься со скоростью вашей. Только на повороте надо быть аккуратным, притормозить будет, блядь, а то будет на встречку вылетишь, блядь. Сука! Ебаный двигатель. Александр. Прием. Фикс пропиши. Так у меня фикс это. И чё прописать? Не пропишу. А чё он дает этот фикс? Ух, чуть было не было, а? Я на пароме. Понял? Принял, Санек. Фикс. У меня же шаланды-то нету сейчас. У меня есть она, но почему-то я не могу с ней играть. Типа надо, короче, навыки какие-то пройти. Я какой-то, короче, купил этот рефрижератор за 130 или за 140, короче, тысяч евро. Вот. О, Прага, ёпти. Я уже в Праге, Санек. Куда я так лечу? Тут пиздец я, блядь. Охуел, что ли, блядь, Витюша лагерный, нахуй. Хуярит, нахуй. Даже вон зеленый цвет мне, блядь, включили. Можно было здесь отремонтироваться. Ну ладно, я приеду, время тратить не будем. Это у нас и так, блядь, тихо. Время подзарезно. Вот. Тут у нас еще красно, да? Мы не будем лететь. Вот сука ты, пидоросня ты ебливая на палке. Ой. Блядь. Сука, заебала, там мышку дернешь, блядь, она камеру крутит. Что это не на работе? Блин, подождите. Сейчас отвечу. Подожди. Я что, не на работе, потому что выходной у меня. Во, вспомнил. Подожди, волка. У меня отработка до 8-го, я отрабатываю, вот.
И все. 1-2 у меня вождение, потом 7-8 вождение. Вот как бы. Да у меня денег есть, у меня сейчас такие дают эти, блядь, объекты, что надо добираться своим ходом, блядь, и платить деньги за проезды, блядь. 3 пересадки, то бишь. 120 рублей в одну сторону, 120 рублей, того 240. Вот. А у меня сейчас вообще денег нету, нахуй. Как я буду ездить? Пешком ходить, блядь? Это у нас не наша Конда Пага, блядь. С одного края вышел, до другого дошел за полчаса, блядь. С конца до конца города, блядь. Вот. Сейчас штраф полетит, да. Хуюшки, да? Хуюшки вам, блядь. Специально тормозну на. Сейчас буду другую работу нормальную искать, нахуй. Либо менять деятельность, нахуй, охранную на что-нибудь другое, блядь. Вроде в Питере дохера работаю в охране, ну, блядь, не везде платят, не везде, блядь. Короче, охранников, блядь, как считают, не считают за людей, блядь. Ну, я устраивался в ГБР инспектором, блядь, а в итоге я, блядь, меня кидали по постам, блядь. Я одну смену отработал, блядь, в ГБР, но остальные меня это все, блядь. И наебывают, как наебали, типа, блядь, будут 2600 платить, а в итоге 1900. О, я в Дрездене, Санек. Ты где сейчас? Ты куда путь держишь? А, ты вроде писал, да? Это там, блин, не перемотать просто. А, до Бельгии, понял. Давай, давай, газку. Еще газку. Успеваешь, нихуя не успеваешь, ладно, хуй с ним. Они что, через раз дают штрафы, блядь? Все, я приехал. Нахуй я не буду эти, блядь. Ух ты, 29 уровень, ништяк. Круто. Так. У нас карта. Брюссель. Так, Санек, ты сейчас где? Ты на пароме, если через сюда, ты сейчас где-то в Брюсселе, да, в Брюсселе. Блядь. В Гамбург.
Ты в Бельгии, да? Надо что-то брать куда ближе, да? Прямые эти. Ой, не. Через Бельгию. Есть, Саня, через Бельгию я проезжаю. Буду проезжать? Нет. Так. Хуйня это все. Так, мне в Швецию нам не надо. Что за хуйня? Куда он меня взял-то, блядь? Вена. А чё, а нахуй он взял? Я же его не брал. Ёбнутый, что ли, нахуй? Не, нахуй. Пиздец, блядь. Так. Нам надо в Бельгию куда-то. Я не порвал. Туда сейчас я поеду порожничком, прокачусь, быстрее будет. Не, нахуй музыка. Так, Санек, ты тут? Красня, блядь.
Псих. Санек. Прием. Флоран, куда подержишь? Блять. Привет, до Кёльна. Меня слышно? Да-да, слышно. Окей, а то я там, блядь, парням говорю, что-то кричал, и все, тишина, думаю, блядь, что не слышит меня. Что-то сегодня там написал. Блять, я в Кёльн еду. Ну, правда, точно. Спасибо, летел, что-то напомнил, блядь. Я бы так сейчас бы пролетел бы, но... Я еду в Брюссель. Понял, Санек. Сейчас заправимся. Хорошо, ну жди тогда в Брюсселе меня, я подъеду. Вот еще бы заправочку, эту заправочку мне бы отреставрироваться больше надо. А, подожди. Если он едет в Брюссель, нахуя тогда мы едем, ну сейчас перестроим, сбросить маршрут, и все. И оля-ля-ля, бля, как говорится. Ау. Ладно, в рации меня слышно нормально. Не должно быть геморрой. Мы все равно сейчас там заедем, где-нибудь будет городишко поблизости. Тут надо отремонтироваться и... Все, двигатель наебнутый, максимум 116 разгоняется, все, блядь. Можно круиз-контроль и ехать 116.
Сука. Телефон, блядь, это все телефон виноват. Стойка сейчас это не работает. Я знаю, мне говорили, вроде бы этот надо груз взять, с прицепом, да, со своим. Нет, можно и без него вопрос. Ну я сейчас все равно там буду, может, на города приезжать, если надо, в Брюсселе надо груз взять. Вот. Что он еще и спать хочет? Надо тогда заехать сейчас быстро доремонуть там. Это баг экономить серебро. Бля, не хотел же у меня спать, что он теперь спать захотел, блядь? А напомни, как там чат включать, на какую я чатом ни разу не пользовался. Какую кнопку жмякать? Уступить дорогу, кому уступить, некому уступать, это баг, по-моему, серебро. Пошли вы нахуй с штрафами, бля, заебали нам.
Понял. Мне осталось 400 км до Брюсселя. — 400 километров осталось до Брюсселя. Все, понял, мне 300 с копейками осталось км, скоро буду. Мне тоже в ринг-зону надо, очень много. 29%, блядь. Как канал на радио переключать? Ну, нажимаешь Tab, потом правой кнопкой мышки у тебя курсор появляется, и вводишь на радейку, и там тыркаешь, короче, правой кнопкой мыши, там должно переключатели быть. Вот, пробуй.
Все, понял. На 15 раунд. Я тоже на 15. Не, Фомка, привет, не смотрел еще. Я, наверное, после 8 посмотрю, в кинчик схожу. Ну,
Взял мне всю мазу и испортил, а? Ай-яй-яй, блин, а? Что, вообще говнище? Я только что в интернете посмотрел. И как качество? Мне вообще не понравилось. Я жду, когда там Форсаж выйдет, блядь, последняя часть. Там, короче, там вообще я трейлер смотрел Форсажа, там, блядь. Там пиздец полный нах. Качество норм, картинки, двухголосный перевод, китайские субтитры. Ну так это с китайщины гонят нахуй. Сейчас же у нас не, блядь, вроде прикрыли эту лавку нахуй. Рапо, блядь. Так вообще сейчас смысла нету в России снимать пиратки нахуй. Сейчас все с китайщины гонят туда, с востока. Посмотреть можно. Не, ну думаю, я все равно схожу в кинчик после 8-го. Ну реально одноразовый фильм. Так одноразовый, как и это «Война бесконечности». Вот предыдущая вот это тоже на один раз. Мы с Димкой Охременко вот тогда в кинчике посмотрели, когда только вышел предпоказ. Как бы чисто на один раз. Вот. Не, ну она, да, намного лучше, а вот сейчас этот финал, я хуй знает. Чего, где стрим? В плане, где стрим? Санек, ты так не пугай меня, блядь. Стрим был. Фак. Ебаный, блядь, иду, сука. Ой, бля, ну все, пизда, все бабки еще ебу на ремонт, блядь. Пиздущий поворот проехал, блядь.
Ну чё, Санек, привет. Здорово. О, неужели тебя нормально слышно? Сейчас я отремонтируюсь, я там, сука, на повороте уебинился. Ну и сколько ремонт? То бишь я еще и остался должен, да? Заебись. А чё ты, Саня, спрашивал, типа, чё стрим, а чё со стримом? Вроде бы идет стрим. Не, просто что-то я его не вижу. Да не, блядь. Да не, есть стрим, вот я на телефоне сейчас смотрю, есть. Не, что-то ВКонтакте не вижу стрима. Все, вижу. Че, поехали где-нибудь груз возьмем и это, двинем. Ты-то со своим прицепом? Куда едем? А вон тут слева, видишь, вон там есть какой-то этот, сейчас там я попробую, давай туда. Да, у меня прицеп свой. Сейчас посмотрю, куда тут есть, скажу сейчас. Блять, а чё он так охуел, что ли? Посмотри, Саня, в Братислава есть куда-нибудь? Потому что я, блядь, нажал, у меня что-то взялось, короче, баг какой-то сам взялся. Груз, короче, до Братиславы, блядь. Сейчас отказываться, у меня сейчас и так минус 15 тысяч. Заебал ты, щёлка. А где этот Братислава-то находится? Нормально. Чёк. Сейчас скажу. Да стой ты, блядь, хоп, погнал нахуй. Так. Братислава, блядь. Братислава, Вена, ёбаный в рот. Саня, это Вена. Ну чё? Есть что там до Вены?
Ну или рядом с Веной. Не, туда вообще ничего нету. Даже поблизости ничего нету. Тогда, сейчас еще посмотрю, подожди. Что у него колеса крутятся, блядь? Ну чего там, Санек? Ну, до Чехии я нашел груз, и все самое ближнее. Ну давай, да, получается это ближе ты, да, будешь, чем я. Короче, давай, бери, поехали. До Чехии, потом до меня. Да, подожди мне только на погрузку встать. Да, Интер нажми, он сам загрузится. Не, так не прикольно. Ой, блядь. Давай я выйду сейчас пока тут стану где-нибудь. Так, до Чехии, да, он говорит? Так, я вот сюда еду, да? Дрозден. Прага, Мюнхен. Короче, ладно.
Че, поехали? Давай, давай, я жду. Тебе навигатор туда также показывает, да? Туда еду сейчас. Потом на кольцевую, да, и туда влево. Пока да. Окей. Или ты езжай вперед, а я сзади по твоему поедем, потом до меня. Че ты там где? Сзади еду. Я же так в повороты не вхожу, как ты залетаешь. Аж на одном колесе, блин. Я вроде аккуратно. Ты сколько по километражу ехать? Че не понял? По километражу сколько тебе ехать? 877. Мне 1200. Ну ладно, 400 км больше тебе. Тогда... Это ты там сзади? Да-да-да, я сзади. Че, полети? Давай. Топи на гашетку. Ну тут видишь, подъем идем, прицеп тяжелый, пока в 90 идет. Ну да. У тебя справа идут ремонтные работы на дороге? Идут.
Стоят трактора, катки, блядь. А у тебя что? Нет, тоже есть. Думал, может опять такой жиглёк у тебя есть, или у меня нету. Не, сейчас вроде нормально. Только ты тоже затормаживаешь, короче, у тебя резко фура останавливается и дальше едет, короче, такие лаги. Потому что надо интервал держать нормальный, блядь. А то я сейчас отремонтировался на 70 косарей и минус 15 я еще остался должен, блядь. Да я вроде 130 лечу и не торможу. Да это баг игры, короче. Ты вот вроде едешь, резко останавливаешься, потом вперед опять едешь. Ты на чем сейчас едешь? Так я сейчас на скамейке гоняю. Понятно. Она такая же, как у тебя, только у меня не трехполосная, а двухполосная задняя. Не, я 3 оси поставил, так все нахуй. Задыбал, блядь, так нахуй покупать. То же самое, считай. Так это тоже трехосная, просто я поставил 2 оси. Мне третья не нравится, некрасиво. Понятно. Едем в далекие края, блядь. Нихуя так никого не видно. Что, остановки где будем делать? Так, смотри сам. Там, на перекурчик. Нормально у тебя фура летит, блядь. Ну это что, медленно идет? Да не медленно. У меня
меня 127. Ну вот у меня 130. 127, 130 летит, да. Вот ты, блядь, Саша, а? Догонялся. Тормози. Ну я это предчувствовал, Санек, на. Пипец, блядь. Саша, блядь. Бывает. Капец. И чё? Куда ты сейчас тебя это на ремонт закинет? Санек исчез у нас, да? И где теперь искать? Я в Кауне на ремонте. Сейчас посмотрю, где это Каун у нас. Кёльн. Кёльн, Кальн. Кауне. Кассель. Ха-ха, блядь. И где у нас Каун, блядь? Кто скажет? Кёльн. Так, и где теперь, Саня, встречаться будем? Каун. Я в Кауне на ремонте, блядь. А где этот Каун? Что-то я не вижу. Кесель вижу. Так ты рядом. В Кёльне? Ты в Кёльне, что ли, получается, да? Вот, Кёльн, Дюссельдорф, Дайсбург. Льеж. Кёльн. А, ну все. Давай, я жду тебя. Тогда здесь езжай. Тут херня-то тебе ехать. А я пока покурю, постою. Ездок, блядь, Саша. А? Надо же на поворотах притормаживать, блядь. Ладно, жду, Санек, тебя. Пока покурю, пока ты доедешь. Сейчас я навигатор включу.
Здесь мы сейчас увидим, как будет подъезжать он. Ну ты меня увидишь, аварийки, и это у меня мигалка работает. О, появился. Все, вижу тебя, Санек. Где видишь, что я не вижу? А ты на этом, ну это фигня-то, вот где на тап нажимаешь, показывается, вот ты сейчас 340 метров. Ага, все, вижу, ты стоишь, но... Че, полетели дальше? Давай полетели, только аккуратнее, на поворотах это, притормаживай лучше, да. Да там меня отвлекли просто, из-за этого перевернулся. Понятно, бывает такое у меня. Нифига, кто там такой шустрый, всех обгонять пошел? Ну точно не я. Пропусти его, пусть он и вперед едет. Да пускай идет, что-то он не хочет. Это я сзади сейчас еду.
А тот куда делся? Ну я обошел его, обогнал, не знаю, сзади что-то он там. Вай, бля, чуть не впендурился в тебя. Ты затормозил резко и вперед двинулся. Ага. Вот это да, вот это нехорошо, когда такой бак идет. Да. Вот я что и держу дистанцию, что, блядь. Он бывает резко на секунду может застопориться, блядь, и в этот момент и в пукан может прилететь, реально. Ух. Вот чуть было не было, нахуй. Вроде это не второй сервер, блядь, что так лагать. Ты чё там летишь так? Думал, сейчас все, приедешь у меня. Не-не-не, я же затормозил резко. Так что вот бывают такие баги в игре, что лучше держать дистанцию между это. Потому что он, видите, тормозит резко и вперед, потому что может прилететь, блядь. Ему-то ничего не будет, а вот себе урону нанесешь. Нормально. Да, лучше дистанцию держать, вот сколько, 100, метров 100, 150 лучше. От греха подальше, блядь. Вот это минус разработчикам вот в этой игре, блядь, что такие баги. Либо может у него пинг прыгает, да не. Че, тебе сколько осталось ехать?
680. У тебя справа были ремонтные работы? Дорожные эти? Да, чуть не перевернулся за них. Понятно. Нормально, у меня тоже были. Пока бага нету на. Я не знаю, так опасно больше повороты входит, еще жесть. Ощущение, что сейчас кто-то перевернется, блядь. Не боись, не перевернусь. Да нет, вот ты так в поворот входишь, как будто... Ты в поворот входишь, как будто сейчас у тебя перевернется она, блядь. Это, наверное, прицеп такой валки. Наверное. На каждом поворотике уже заваливается она, да? Блять. Лучше справа держаться. Ну что, тебе сколько еще ехать осталось? Нет, 260 осталось. Все, понял.
Тут 485 километров. Мне на заправку заехать. Давай, давай, я тоже заеду подзаправиться. Обалдеть, цена 100 рублей за литр. Скоро и в реальности такой бензин будет, нахуй. Так, осталось-то 450, значит, ну еще 200, наверное, осталось. Не меньше. Ой, блядь. Короче, с этой стороны поеду. Ух. Вот это лагает у него машина. Так может в пукан прилететь, блядь. Тебе сейчас куда ехать? Прямо или вправо сворачивать? Че говоришь, не понял? Не, я спрашивал, тебе вправо или ты прямо едешь? Потому что я же не знаю, куда тебе там ехать. Да к нам ехать практически по одной дороге. Только у меня точка будет Чехия, а тебе надо будет дальше ехать. Понятно. Блять. Очку я сзади ехать так нахуй.
прикольно тебе там сзади ехать. Чего прикольно? Я говорю, сзади прикольно тебе ехать. То я далеко, то я очень близко рядом с тобой. Да, вот я чё, и держу дистанцию, чтобы я, бля, влево, а ты тоже влево, я вправо, а ты вправо, мансуешь. Если на близкой дистанции, лучше на соседней полосе держаться, чтобы сзади не ехать надо, чтобы не прилететь задно. Вот, так я и стараюсь. Все, понял, Денис. Сейчас я приедем, заценю, там ты скидывал, вижу. Сейчас. Я видел, но сейчас приедем, я посмотрю. Ну да, так лучше ехать будет. У тебя что, двигатель что ли глохнет? У кого, у меня? Да. Да не, у меня нормальная машина. Или это ты балуешься фарами? Это я фарами просто. Понятно. Что, мы приехали? Прага, блядь, Прага, да? Понятно, едем дальше. Я все, приехал. Все понял. Да. Так, Саня приехал, мне еще 300 километров. Мне еще 300 километров будет отсюда. Там мы здесь паркуемся нахуй. Драгрейсинг. Да. Драгрейсинг. Сейчас снова включим. Так, Братислава, да? Ну, посмотри там до Братиславы, может есть какой груз, чтобы порожняком не ехать. Да, Братислава нету, но рядом есть, сейчас поедем. Давай, бери. Сейчас я пока зацену, что там. Дениска скинул.
Все зачетно. Начало в 17 часов по Москве для тех, кто по какой-либо причине не смотрел первую, вторую серию. Мы покажем их специально для вас. А дальше продолжим долгожданной третью серию. Подписывайтесь и следите за новостями. Чётенько, чётенько. Да-да. Ну, поехали, мне до Вены. Поехали. Пойдет вообще зачетно. Нормально. А вот это я скинул у себя на странице. Ну это на это, да. И в группе. Саня, ты смотришь «Игра престолов»? Да, да, смотрю. Что, завтра придешь в гости третью серию смотреть? Во сколько будешь показывать? Да, завтра третью серию буду показывать. Ну, сначала первые две серии. Я в курсе, что... Чего? Не, я в курсе, что завтра третья. Я смотрел первую, вторую серию 8 сезона, теперь третью хочу посмотреть. Ну вот завтра мы будем запускать первую, вторую, там, чтобы для тех, кто не смотрел. А потом сразу же третья. Так во сколько будешь трансляцию вести? В 5 начну. Не понял. В 17:00 по Москве. Все гуд, я же по своим понятно. раскидал, а с других групп не мажутся админы. Ну другие админы, да, конечно, зачем им это надо, блядь? Они там, знаешь, есть такие, короче, это за репосты там, блядь, банят, выкидывают, короче. Но у меня только 10 или сколько там, 12 человек, тогда после того добавилось, друзья, кто смотрел и кто хотят где-то смотреть третью серию, так что завтра наберем народ. А перевод чей будет? В смысле, чей? Ну, обычно нормальный перевод будет. Нет, так там откуда будет фильм показываться? С Амедиа или перевод с Lost фильма? Слушай, я не смотрел, ну перевод как нормально этот, оригинальный, короче. Вот ты же был на первую, вторую заходил, да, когда я вот это показывал? Ну да, я заходил, а там вроде Амедиа, это Амедиа вроде перевод было. Но, не, нормально этот перевод, все нормально.
покушал. Блин. Да. Да, йо. Что в холодильнике было, то ел салат. Ну, завтра... Ой. Блядь, да. Завтра, слышишь, Денис, я думаю, пораньше, даже в часа 4 я запущу, но пока ничего не буду, в 17, что за час там можно народ набрать, надо аватарку будет скинуть, авку сделать там, вот. И за час до первой-второй серии, до 17-16, я уже стрим запущу. Уже как бы чисто так поболтаем там. Вот. Понятно. У тебя как дела? Да-да-да, Денис, ждем завтра. Прицеп другой, теперь машину не кидает так. Саня, догоняем. Что ты говоришь там насчет прицепа? Прицеп другой, машину теперь так не кидает во все стороны. Ну значит у тебя он такой, блядь. Не такой, короче. Да, Дениска, все нормально, завтра, короче. И теперь 7, блядь, до 7 мая. Марио Рут. Привет, Марио. Теперь будем ждать потом 7 мая, когда 4-я часть серия выйдет. И уже там уже будем показывать 3-ю, потом 4-ю. Вот. Потому что не будем сразу опять 1-ю, 2-ю, 3-ю, потом 4-ю, блядь. Выйдет 5-я, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, потом 5-я, блядь. И так далее. Ну. Мария.
Мария, сорян, Мария, прости. У меня с английским очень не шпрехан. Так что Мария. Вот. Санек, ты куда ушатал? Санек, я догоняю тебя. Ты, Мария, тоже играешь в ЕТС или ты так просто зашла? Как бы это... О, Сашка, вижу Сашку. Тихо. Не прокиднулся. Очень не шпрехан. Не шпрехан. Понял. Да, играю. Ага. Это случайно это ты не из группы админ, про которую сегодня целый день я твержу, что 1 мая конвой с Брюсселя до Праги, как бы сбор в Брюсселе. Да? Угадал? Нет. Понял, все. Ну, так что, если что, так вот 1 мая будет конвой в 12 часов по Москве. Сбор в Брюсселе. Ссылка есть внизу под описанием там. Саня, ты куда ушатал? Саня, ты куда? Влево уходил, либо прямо проезжал? Я прямо ехал. Все, понял, а у меня показывает влево, я влево чуть не повернул. Давай, сейчас. Так что, Мария, если есть желание, пожалуйста, можешь в конвойчик тоже. Пока собралось где-то около 5 человек. Ну, это под вопросом еще даже 5. Там человек просто еще не знаю, будет он, не будет. Все, вижу. Ну, подумай. Там внизу под описанием, там здесь надумаешь, в группе есть там вот эта группа, как бы, да, и там внизу есть сбор, ну там записываться, типа, писать этот ник свой, марку машины, вот, и все, как бы там. Ты на Твиче. А что там на Твиче? У меня просто только этот YouTube и Контакт пишут. А на Твиче, а что пишут на Твиче? Что-то. Просто бывает, что на рестриме чат бывает тупит, как бы бывает откуда-нибудь с одного, блядь, чат видно, а с других платформ не видно. На ютубе, да. Вот мне Мария пишет с ютуба. Зайди. Можешь даже подписаться. И поставить лайк.
Так, ну что там еще у нас? Ой. Просто с Твича вроде никто и не пишет мне. Давай, езжай вперед, за тобой. Да поеду. Сейчас, Аня, сейчас. Сейчас придется кружок сделать здесь. Че, сзади маячок не включаешь? Чего маячок? Что-то сзади не работает. Сука, наебнулась, наверное, лампочка нахуй. Мари, вот и Twitch. Дениска, ты что ли там балуешься? И Века. Владимирович, да. О, и Века центр открыли. Я только зарегался тут. А, все, понял, сорян. Так, кто там подписался, не заметил это. Спасибо за подписку, потом я это посмотрю. Правда, реально, у меня один... Я на плазме играю. У меня нет второго монитора, чтобы смотреть. Вот. Сейчас что-то там. Владимир Дэн, спасибо за подписку. Мария тоже. Сашка, это ты? Да, это я был. Ну я уже понял. Резко останавливаешься. Ну почему? Я на светофоре остановился. Все по правилам дорожного движения. Просто мой ник занят тут. А, понял, Витян, это я, Дэн. Да я понял. Че, сильно покоцал? А, Санек? Санек? А там отслеживает наверху. Да, чего? А как тут подписаться на тебя? Если на ютубе, там просто подписаться. Ну, ты должен быть зареганный. Насколько покоцался? Чё? А если в Твиче, там колокольчик есть. 28%. Отслеживать. Так, пока мы недалеко отъехали, может, если катаешься в это, да, отремонтируешься, не? 63 километра осталось.
фикс помощь. Саня, можешь вроде так отремонтироваться. Говорят, фикс прописываешь в чате. И типа бесплатно ремонтируйте машину. Бля, я вообще дерево, походу. Где на ютубе у тебя прямой эфир? О. Сейчас я тебе ссылку скину. Погодьте. Саня, пока перекурчик минута. А ты посмотри, где онлайн идет, и все. Там в кофте я стою. Если в кофте, то значит это, которая сейчас действующая. Которая просто сижу там в рубашке. Это она забанена до 7 мая, бан висит у ней. Нашел. Все. Давай. Все, отбой. Саня, едем дальше. У вас новый подписчик Денис Мэн. Спасибо, Денис, за подписку. Как ты говоришь отремонтироваться? В чате фикс прописываешь английскими вроде бы, Мария. Английскими буквами? Как чат включить? И как чат включить? Просто я ни разу в жизни, вот честно, сколько играю, не пользовался чатом, блядь. Он высвечивается, а как я пользоваться, я даже не в душе не колучу. Пожалуйста, подскажите. Чатик, всем привет. Сейчас ответят, должны ответить. Хорошего настроения и приятного просмотра. Спасибо, Денис. Мария, ты здесь? Блин, как включить-то этот чат? Чё, Саня, не нашел, как чат включать? Не. Попробую на я. На я. Не. На клавишу я. Я. Что-то она не хуя, извините за выражение. Так. И либо она может забиндена по-другому. Кнопка. Да, навряд ли. Какую-то я сжал, жмякал тогда кнопку, блять. Это давно еще. Не. Ха. Или N, да? Сейчас. А, во! Саня, я нашел, подсказали. Как? Н русская. И
И пишешь палочка такая, ну дефис и фикс на английскими маленькими буквами. Сейчас оценим. Что писать надо? Фикс? Да, фикс. Ну такую палочку дефис, короче, да, она вот стоит наклонена. Получается у нас, как она наклонена? Получается наклон слева направо, получается, да, и фикс. Пишешь F и X. Перед этим дефис, поставь палочку. Почему я не вижу? Не. Хрен. Так. Систем Юрги Хазбан. Что-то не работает. Блядь. А Мария, она у всех работает? Она что-то вот говорит не работает. Либо что-то, наверное, неправильно делает. У меня теперь микро не работает. Саня, ты меня слышишь? Что у тебя с рацией, блин? Теперь у человека рация пропала, бля, куда-то. Он включает, но его не слышно. Саня, ты говори что-нибудь в рацию. И просто тыркай так. Ты слышишь меня? Да, да, слышу. Ладно. Что-то этот фикс не работает, нифига. Витян, где лучше, чтобы на Твиче или на Ютубе в чате? Ой, слушай, где лучше быть, на Твиче или на Ютубе? Какую-то там херню что-то пишет, что-то. У нас нифига не катит на этот трейлер или что-то так. Блять. Наверное, на Ютубе, мне кажется, лучше. Да поехали. Поехали. Потом разберемся. Только у меня глохнет иногда, но так там ничего. Разберемся. Я так понимаю, ты недавно начал играть. Играть во что? В ETS? Ну как недавно? Ну, может месяца 4-5. А так я до этого играл просто оффлайн. Конечно, дам. Я тебе могу везде модера дать. И на Твиче, и на Ютубе. Только вот ВКонтакте. Сорян, никак модерку не дать. А с чего ты взяла, что я только недавно играю? Здесь тоже можно, но я не буду успевать на так. Двумя чатами следить. Саня, уже все, приехали. Тихо, 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 тихо. Кто там, блядь? А где груз? Или ты без груза ехал? Так, а у меня не было груза. Не было. Так я без груза был, да.
Все понял, Санек. Сюда просто груза не было никакого. Ну сейчас в Братиславу что-нибудь посмотрим. Мария, ты не хочешь с нами Я сейчас покататься? подумаю, в магазин сбегать, да на работу собираться. А, то бишь ты все, да, сейчас? Так, да. Честно, я про фикс только недавно узнал. Вот, смотри, честно, про фикс я вот недавно только узнал, я даже как-то... Мне никто не говорил. Вот недавно сказали только, что вот типа фикс можешь там прописать и... Ну, я знаю, что шара такой только что. Узнал только сейчас. Сейчас не могу, я буду уходить. Все, понял. Ну там, если есть желание, можно в стиме добавиться, там потом, если что, можно покатать. А насчет 1 мая ты подумай. Спасибо, что зашла на канал. Так. Час назад. Виктор 57 Рус. Час назад. Что час назад? Что у меня здесь банк? Все, остался я один быть опять. Так, Интер. Чешская республика. Мало платят. Ты не один из... Хорошего пути и стрима. Пока. Пока, Мария. Так, где у нас там? Все равно ни хера не видно, блядь. О, бля, талант не пропьешь, как говорится, да? Ты не один, я оставлю. О! Денчик вообще красава.
Своих не бросает, надо. Ну что, 800-900 километров. Пункт назначения. Я тебя к 7 часам встречу, подменю, будешь уходить в машину на мой, заправь. Принял? Хорошо. Где оставить? Я ее по ЧПС найду. Хорошо. Не знаю, может я всем еще буду ездить. Фиг знает. Посмотрим еще. Придется уступать на дорогу, по идее, если машина едет, надо уступить дорогу, помехать справа. Так что, блядь, ладушки, блядь. Тарам-парам-пам-пам. Одному скучно ехать вообще, блин. Не поболтать ни с кем, блядь. Витян, надо музон. Фоном обязательно. Понял. Сейчас что-нибудь включим. Радио включим. Сейчас. Радио. Так, трек FM. English. Зачем всего только два русских радио? Это, да, у нас. Вести FM, Радио Ультра, Радио Рекорд FM, Ретро FM, Дэнс. Рекорд.
По заявкам слушателя мы включили радио Рекорд. Всем приятного просмотра. Теперь прошу, ты, пожалуйста, молчи. Смотри в глаза и ничего не говори. Я все решил, наши лишние любви. И отпустил, ты, пожалуйста, живи. Просто убегай, и не вспоминай, просто убегай, и не вспоминай. Блять, видно с поворотником, нахуй. А чё ты на ютубе не сидишь, или там трафик жрет? Я бы тебя сейчас зашел бы, сейчас быстро модером бы сделал бы. Не, я могу и здесь тебе модера сделать, и там будешь модером как бы. Аплифтинг. Трансхаус. Рекорд. 70 станций в мобильном приложении Радио Рекорд. Слушай бесплатно и прямо сейчас. 5 сек. Буквально 5 секунд. Тут. Понял, сейчас. Я включил, я уже так. Сейчас флайеры. Владимир добавить. Друзья. Все good, да? Ништяк. Потом я тебя на Твиче сделал, окей? Я в Твиче добавил тебя, короче. Друзья, все, вижу. Четыре подписчика. Ништяк. Сейчас я буду выпустить.
Поехали. Что, 800 км, блядь? Сейчас я куда-то на стояночку заеду. Кстати, у меня, блядь, вот я хуёво, я уже, у меня другой страницы нету. Короче, группа была сделана тех, кто служил, тех, кто служит, короче, чисто по Нижнему Новгороду, получается. Ну не только, как бы, ну большинство было оттуда. Вот с части вот с нашей 54046, и кто-то еще там добавлялись. Блядь, ну ей уже не управляешь, она уже все. Ну чисто только там эти можно выкладывать. Та группа просто. Ну мертвая, реально мертвая, блядь. Я ее в 11 или 12 году создал на. Реально никто не пишет туда, блядь. Просто, блядь, хуй знает. Сейчас я секунду. Радио «Русские песни». Разбитое зеркало, уже 12 по местному и по завтрашним меркам. Ты слишком живая и дерзкая. Ты помнишь из детского фрагментами и лишь несколько. И спросить уже не с кого за то, что казалось так близко и было так веско, но ты же не можешь знать, что будет дальше. Еще идут корабли, отпусти и плыви. Ты же не можешь знать, как будет дальше. Еще идут корабли. Сейчас. Окно открою, чтобы... Все здесь, так. Да, надо развивать, просто сидеть, этим заниматься надо прям с головой. Да я ее так создал, как бы, блядь. Думаю, может, то будет, блядь, заходить. Подобавлялись там, блядь, толку, блядь. Ладно.
Кофейку налить сейчас. Я вот тоже часть бутиком и вообще класс ехать так. Ага. Чтоб сюда на соседнее сиденье сесть, да? Так, это можно выключить. Вау, блин, смотрелся на телефон. Когда я говорю, прокатился куда-нибудь просто так. Видишь, эта игра не такая уж, она и такая популярная, и народ на ней вообще очень мало вообще заходит. Вот зашла вот Мария, вот, она тоже играет, но видишь, 1-2 человека зайдет, то играет в нее. Кто-то зайдет, посмотрит, выйдет. Как бы здесь такая игра не задерживается. Это в танке ты, да, там в Блиц играешь, там бывает народу как бы заходит. Ну и тоже смотрят, как ты играешь, кому-то, блядь, начинают уебываться, блядь, есть петушары, блядь, ой, орлы, блядь, такие, нахуй. Вот, которые, блядь, нахуй ты играешь, раз играть не умеешь, блядь, да сука, не летит, если снаряд, блядь, вообще никак. Бывает же такое, что, блядь, не идет игра и все. А этим диванным экспертам, блядь, не докажешь. В принципе, я не обращаю внимания на такие, блядь, петушар, блядь. Блядь, если я, да, сразу, блядь, наезд в нашу сторону, сразу бан, блядь. Был один петушара тогда, что-то, ну что-то он мне написал, короче, мы в танке играли. Вот, с чуваками. Ну, в возводе были, короче. А, в турнир играли, блядь. Вот, я стрим, короче, все, вебку включил, блядь, все, настроение было пиздатое, все. Понимаешь, один уебище, блядь, кто-то заходит, его понимаешь, ему, блядь, там годов-то хуй знает. Даже 15 лет, что ли, нету, нахуй. Вот. Что он пишет? А, написал что-то. Уебок жирный. Бля, меня бомбить начал, сука. Я говорю, ты пидорас, просто вот сейчас где-то там в соцсетях выебываешься, ты знаешь, что тебе пизды не дадут, нахуй. А если бы я тебя где-нибудь встретил в Питере бы, блядь, если бы где-нибудь ты жил бы в Питере, нахуй, я бы тебя, сука, нашел бы, блядь. И еблет бы накрутил, не посмотрел, что 15-летний, нахуй. Реально бы еблет накрутил бы, нахуй, за такие слова, нахуй. Да нет, еблет бы не крутил, просто башкой бы уебал бы в стенку, нахуй, раз, нахуй.
Просто играю приколы, матчи и чаще транслирую разные игры. Дам контент по разным уже тогда тысячи будет. Так я вот видишь, играю там в эти ЕТС, танки, ну и в ПБГ бывает. Вот. Ну ПБГ что-то у меня походу комп не вытягивает, нахуй, как бы фризит чуть-чуть. Не, играть можно, но фризит, ну блять, неинтересно играть, когда вот как бы не такой какой-то не дискомфорт такой, блядь, короче. Вот. Русские песни. День за днем. Вот. Как бы я не комплексую своего тела. Как бы там, блядь, да, там, пиздец, стремаюсь, там, блядь. Мне вообще похуй. Какой есть, такой и есть, нахуй. Просто люди жирных не видели стримеров, блядь, которые там реально в вебку, блядь, одно еблище, блядь, не влазит в одну вебку, блядь. Там глаза да рот, блядь, и с носом видно, блядь. Чтобы тащить в папке, тебе надо минималку играть. Так вот надо будет зайти сейчас, я не знаю, сегодня, не сегодня, как бы. Завтра-то не буду, я чисто буду стримить, я чисто вот в 4 запущу, до 5 мы это чисто так запустим, чтобы народ собирался, а в 5 ровно будет. Кто не успел, тот не успел, блядь, не будем там как парень тогда вот, мы смотрели первую, вторую часть, ой, серию. Том, можешь вторую серию еще раз прокрутить, блядь? Я говорю, блядь, чувак, а что, ради тебя буду вот чисто вторую серию крутить сейчас одного. Собери мне еще полтос людей, которые вторую серию посмотрят. Я включу. Без Б. Забей, Витян. Лишь бы интересно было у нас, какой и как выглядит это будет. Так это да. Не, бывает просто обидно, какой-то пидоросенок, блядь. Школота, блядь. Есть такие ублюдки, которые, знаешь, по стримам лазят и обсирают там, блядь. Рофлят, блядь, там, что там, блядь. Вот. Да, мне вообще похуй. Да, Жорик, нахуй. Скажи, срал я на всех, нахуй. С высокой колокольни, блядь. На каких? Петушар, да? О, бля, мне нравятся вот такие дороги, скалы, где лес, вообще ляпота. Есть еще автобус, симулятор, бус-симулятор, короче, мне вчера админ той группы, который где конвой набирается, он мне скинул ссылку, короче, как это, ну это. Вот, ну там тоже типа вот как ЕТС эмулятора, да, но только ты там народ возишь, там города ездишь, перевозишь людей, там остановки, блядь, заебись, ну она, сука, 1200 стоит в стиме. Вот. Либо надо ждать, когда акция будет. Вот. Сейчас я кофеечек налью. Ой, блять, всем ущербился. Ладно, вкусно. Так, где у меня это варить? Ручник. Все по фуршу. Сейчас буду. Сейчас налью быстро кофеману. Ой. Слушай русские песни. Сайт в сети интернет www.russongs.ru.
Так, по поводу выживалки, сейчас я тебе скажу. Есть это Long Dark игра. Она 400 с чем-то рублей стоит, я тогда стримил, хотел на нее насобирать. Короче, ну так не насобирал донатов. Вот. Long Dark. Там бродилка такая, выживалка, короче. Вообще, игра вообще зачетная. Вот. Выживалку еще. Они в теме, да, вот, я говорю, Long Dark. Прочекай в ютубе трейлер, ну это, посмотри. Вот, Long Dark. Вот, там типа самолет упал, там же, короче, я смотрел стрим чувака. Вот он играл, там бродишь, там факел, разжигаешь огонь, волки бегают за тобой. Вообще так четко. Вид от первого лица, как бы вообще. Вот. Ну, она стоит 400 с копейками. Ну там, если что, посмотри в стиме. Вот. Сейчас я. Вот. Как бы игруля такая. Я посмотрел и сразу, блядь, короче, запал на эту игру, блядь. Вот. Сейчас я что залечу. Так, если вот так делать буду я. Вот так, хоп. Выходит, да. Камеру закрывать. Так, сейчас камеру, что у нас камера? Но это закрыватель, чтобы камеру все время не отключать. О, все, ништяк. Давай. Так, где у меня аварийка включается, блять, ебаная, сука. Все. А, блядь, эта песня играет с этого бабушка легкого поведения с первой части. А что-то я думаю, что, блядь, знакомая, блядь. I love you. Пиздец, блядь. Ай, заебись, кофеек вообще от души. Кофе это вообще тема. Чё-то не рекорд играть. Ах, стопе. Я что-то, блядь, ставил же рекорд. А почему он переключился? А? Вот теперь рекорд. Все, нахуй, можно, блядь, ехать дальше. У меня еще вторая вебка есть. Я вообще думал тогда одну вебку, короче, как-то прямо поставить, да, а вторую вебку как-то слева установить ее, чтобы как вид слева был.
Получается, 2 вебки тоже как-то, блядь. Вот. Не ахти будет, да? Анастасия пишет, что работает учителем в школе и в последнее время посещает только школьные дискотеки. Поняла, что танцевать можно под любую музыку. Главное настроение, это точно. И вот эти смайлики с бомбочкой мне прям очень нравятся. Привет, Суану Дэв, вчера дрыгался всю ночь. Я тогда компьютер собирал, стрим включил, короче. Прямо на стриме, короче, ком собирал. У меня 2 вебки, одна на меня была, короче, а вторая на запчасти. Ну, короче, вид такой был, сделал, хорошо. Что я делаю на столе, короче. Вот, и тогда, слушай, блядь, где-то человек 10, наверное, сидело, блядь, мы общались, как бы, блядь, вот я часа 2,5, наверное, около 3 часов, наверное, постримил. Да, слушай, вообще так от души посидели, как бы это. Я там ковыряюсь, там собираю это все, блядь. Вот. Радио не громко играет здесь. Надо на Мерседес знак нарисовать. О! Нихуя не видно, наверное, было, да? У меня это... От окна пыль идет, короче, да, это у меня вся эта хуйня, так сказать, торпеда, блядь. Вот эта часть, она вся запыленная, нахуй, сейчас. По Мерседес, нахуй. Все, нахуй. Вроде бы так. Нихуя. У Мерседеса так значок идет, или вот так и потом так? Короче, я лошара, я неправильно написал. Короче, какой-то сатанистский. Короче, сатанистский какой-то, блядь, знак нарисовал. Man. Плохо это судьба, блядь. Ох. Рили дальнобойвитян. Рили. Рили это вроде бы типа реально, да? Рили. Потому что я в кинчике когда работал в РОПО, да, в кинотеатре. И там был это... как их, блядь, билеты отрывать. Контролер, короче. И вот у него все это слово. Рили? Рили? Я говорю, ты заебал, блядь. Ему рили, блядь. Я ему что-то говорю, тут рили, рили, блядь. Я говорю, рыли, блядь, могилу тебе, блядь, рыли, блядь, заебал нахуй. Вот, и как бы, блядь, у меня на поп-фильтр еще надо повесить, или нахуй он нужен? Это типа сопли, слюни не летели, блядь, на микрофон. Как бы вроде бы не так нормально. Так вот, заебал, прыгает на этот поп-фильтр, нахуй, все время его вниз, блядь, срывает. Я его нахуй снял, блядь. У меня еще, знаешь, какой кипарь есть? Сейчас тебе покажу, блядь. Сейчас я... А то я точно уебусь, если я сейчас начну показывать. Короче, вот такая поеботина. На нем написано сочный, мощный, блядь. Вот, такая она с это, блядь, с кругом, короче. Козырьком. Вот. Сочный, мощный. Да. Сочный, мощный. И там хуй поймешь, это типа такая под мощным, типа кровь такая стекает на. Бьете. 15-21, здорово, Витя. Здорово. Бьете. Здорово. Вот.
Не, знаешь, как у дальнобойщиков, у американцев, у них еще эти клетчатые рубашки с этим, блядь, как он, жилетка, блядь, типа, да? И все, на усы такие, блядь. Вот тот челик, помнишь, играл в КС вместе, но... Я тот челик, помнишь, играли в КС вместе. КС. С Хомкой, что ли, играли, которые? Вот, усы такие, короче, знаешь, блядь, и борода такая, блядь. Я Путин. Давай без усов только. Без усов? Ну да. Я уже не броюсь, нахуй. Сейчас я после 8-го буду... Не, блядь, лето на зиму, короче, бороду растить. Тут на Твиче есть у одного парнишки подписан бородач. Вот. Так он тоже взял бороду, сбрил, блядь. И теперь ты уже не бородач. И бакенбарды, блядь. Знаешь, для чего бакенбарды нужны? Я когда узнал, блядь, я охуел. Для чего бакенбарды раньше отращивали? Кто знает? Ну, как у Пушкина, знаешь, такие, блядь, шевелюры такие до сюда же, блядь. Бакенбарды. Раньше это модно было. Никто не знает. Нету, кому нету 18. Короче, это раньше, когда бабе пизду лизали в старину. Вот, и они этими бакенбардами, короче, ляжки щекотали, короче. Блядь. Ну, прикинь, да? Ноги раздвинуты, мандень. Там такая дрень, короче, блядь. И вот этими бакенбардами они, короче, щекотали, блядь. Вот. Почему вот эти бакенбарды, блядь, раньше отращивали? Вот такие еще, знаешь, как такие, блядь, густые, блядь. Да-да. Это я только недавно сам узнал. Мне челик рассказал. Ему, короче, по истории, короче, урок истории был. У них пацан с такими бакенбардами пришел. Вот. И он что-то там доебался до него, и потом, типа, говорит, зачем ты бакенбарды ростишь? Типа, красиво, модно. А он говорит, так ты знаешь, почему бакенбарды-то раньше росли? Он говорит, нет. Когда, говорит, женщина мандень лизали, говорит, между ног, нахуй, и щекотали, говорит, этим. Он там покрасил, бедолага весь, блядь. Просто пизда, нахуй. Я сам когда узнал, думаю, ёкарный бабай, блядь. И теперь, знаешь, это как, начинаешь комплексовать, когда у тебя чуть-чуть и здесь остается, и ты, сука, сразу это вспоминаешь, вот этот, блядь, момент. Типа, блядь, зачем бакенбарды нужны, блядь? Они, оказывается, чтобы щекотать, нахуй, ляжки бабе, когда ей лимонишь. Вот так вот. Ох. Жесть, блядь, тогда еще та жесть. Если камера будет белая, если ничего не видно, это я, значит, закрыл бумажкой, чтобы, блядь, не останавливаться, не выключать это. Я бумажкой буду прикрывать камеру. Вот, чтобы это... У меня просто нету второго моника, я бы на втором монике бы сейчас все делал. У меня вот плазма стоит большая, вот она передо мной, я на ней, блядь, хуярю. Вот. Бля, я пизжу, я вообще даже еду, прямо доеду, даже не смотрю. Я сейчас, когда буду видеть баки у кого-нибудь, буду угорать, писец. Тогда да. Вот раньше в старину, блядь, вот так извращались. Так что Пушкин, походу, пиздализом был, нахуй. Я ничего против Пушкина не имею, блядь. Пиздатый мужик, много написал хороших стихов. Ну эти бакенбарды вон и кудрявые, блядь, аж нахуй. Да они там, сука, все бакенбарды ходили, блядь.
Ой, заебись, а тебе можно и это. С вашего позволения, блядь. Так, на главное не уебаться нахуй. Опа. Опа. Все, ништяк. Закуриваем. Вот. Кофеек пьешь, с сигареткой это вообще, особенно с утречка встаешь утром. Сначала кофе, пару глоточков, потом, блядь, сигаретку. Видишь, на Твиче похеру, короче, на Твиче как-то относятся лояльно к этому, вот что ты куришь, да, в прямом. А в Ютубе у тебя видео, короче, вот сейчас видео запомнится это, да, как бы сохранится. Она видео в этом. А меня уже 2 раза так забанили, короче, ну, вот это. Для просмотра никто не может посмотреть, вот то, что там, типа, вот, типа куришь. Кофе почти допиваю, закуриваю и потом допиваю. Допиваю или доливаю, допиваю. Кофе почти допиваю, закуриваю и потом допиваю. Понял? У меня моя кофеманица, она утром встает перед работой в 6 утра, блядь. И быстро пару-трое кружек. А, у тебя уже так это уже система выработанная, да? Не, я пока одну кружку курю, блядь. Пью, вот я могу пару этих. Я бы Айкос сейчас курил бы, но моя Айкос забрала. Кофе почти допиваю, закуриваю и потом доливаю, да? Ты это имел в виду, да? А то есть допиваю, закуриваю и потом допиваю. Кружку курю, да. Бля, надо вообще бросать это дело, нахуй. Я единственное не курил, это самый большой 9 месяцев, нахуй. Я еще с другой девчонкой жил. У себя в Карелии. Вот. Так, что-то у меня камера туда смотрит. Не туда. Разве смысл? Бля, надо трехногу для камеры купить. Сейчас у меня задержка пройдет, нахуй. ВКонтакте. Потому что я на ютубе же не вижу. Ну, на ютубе, твиче малая задержка. Ага. Пошел курить. Понял. Ой, нормально, короче, нормально. Сойдет на. Бля, сколько мне еще км ехать? 190, нихуя. Ништяк. А ущерба 7%, 7%, блядь, грузу, 3%, ой, 7 шаланда и 2-3% это, да? Хуйня вокзал, ладно.
Как я ненавижу эти капельки в уши, блядь. Канал. На месте. Понял? Ну и чё, как она отреагировала на баке? Чё сказала? Чё еще везу, блядь? Короче, какой-то пункт назначения кассы. Там пол 24 рейс. Смеялись, пока не вышел из кухни. Да-да, вот так вот, на. Здорово, здорово. Вот. Я сам тогда угорал, блядь, когда мне рассказали, блядь. А, ты видел это, Денис? Скоро сейчас выйдет это... А, блядь. Как ее, блядь, это... Форсаж. Еще одна часть. Сейчас какая там 9-я, блядь. Типа последняя, что ли, блядь. Форсаж, блядь, там. Ну, как трейлер посмотрел, вообще такой бомбовый, вообще улетный. Мне понравился этот. И то тут недавно как-то на ютубе что-то смотрел, стрим чей-то. И хуя с реклама выскочила, блядь. Ну нихуя. Ну а посмотри этот трейлер Форсаж новый там, блядь. Там вообще, блядь. Сука, заебали эти наушники, нахуй. У меня
Прозвище Форсаж. Я сам гоняю, чем кино, но. У тебя машина есть? Или ты без прав гоняешь? Ой, ебать, народу сколько было. Даня. Была. А сейчас что у тебя? Я вот сейчас учусь на права. То бишь, как бы это. Решил отучиться нахуй, то, блядь. Сейчас поворот войду, прочитаю. Раньше можно было и без прав гонять в Березняках, а теперь менты поменялись и стало опасно ездить. Так, сколько там сейчас штраф дают? 5 косарей, блин. Ну 5000, например, штраф, то что ты без прав, машину на штрафстоянку, блядь, тебе, блядь, еще пока ты штраф заплатишь, потом машину заберешь, блядь. А, у тебя нету прав. Понял. Ой, нихуя тут дорога какая интересная. Первый раз такую дорогу вижу. Песня, блядь. А так я с 5 класса за рулем. Не, машина вообще это... Тема. Я сам вот хочу сейчас учиться, мне уже 15-ку предлагают. Как бы... Нормально вообще. Ну, парнишка с работы. У него 2 машины, Peugeot и 15-ка. Говорит, что 15-ку нахуй говорит, продать, то жена говорит, воняет. Что это? Ну-ка, давай-ка мы сейчас повыебываемся, задом поздаем нахуй. Так, надо только мне построить, куда мне ехать-то? Вот сюда. А куда мне ехать? Интересно, дырки пляшут нахуй. Стартует новый музыкальный час на актуальной танцевальной. А, вот сюда, понял. Все, нахуй, сейчас будем. Вот, пожалуйста, судебные приставы Иркутской области спели песню для должников. Дальше записали клип, перепев песню украинской группы «Каска плакала». В этой песне они призывают оплачивать все долги и не копить их, объясняя, что никто должников не простит. Ролик набрал 8000 просмотров на YouTube, но также и кучу дизлайков. Не буду обсуждать их действия, мне кажется, главное быть услышанным. А вот кому бы и за что вы бы спели песню? Напишите в наше мобильное приложение «Радио Рекорд». С большим удовольствием почитаю ваши сообщения в середине часа в рубрике «Рекорд Мессенджер», а пока расскажу, что интересного будет звучать в этом часе. Итак, свежий трек Тиеста и Джастин Каруза «Feel So». Вот туда мне надо, да? Также Елена Темникова порадует своим треком «Бабочки». И интересный трек от LG «Антидепрессанты». Бля, чувак, ты еще тут, блядь. Можно смело сказать, хитяра этого месяца Билли Айлиш треком «Bad Guy» здесь на актуальной танцевальной. А, блядь, думаю, нихуя, у меня машина поменялась. Думаю, откуда у меня Мерседес, блядь? Это же, сука, я это... А, блядь. Так, тут да, тут сквозь друг друга можно проезжать. Это специально, чтобы, короче, затор не сделать здесь, да? Вот.
сука, чуть-чуть не вписался. Короче, сойдет и так. Реализм, да. Приемлемо, блядь. Охуел, приемлемо, блядь. Вот так вам пиздата, да? У меня такая, блядь. Ремонт трехосная, блядь. На троечку. Нормально на троечку вообще. Бля, правда мне столько денег ебал, на 1400 или 500 нахуй, наверное, 1000 ебал, нахуй. Вот. Вот еще сюда куда заедем, нахуй. Сейчас какой-нибудь возьмем грузик. Пиздантиский такой. Ой, блядь, вообще ни о чем. 1300. Хули тебе 1300 нахуй. Нам надо вообще, о, 42 косаря, нормально. А что это такое? О, конвой приехал. $42 000 км. Не 42 000. Подожди, а у меня доход 40 000. А где у меня груз? Сейчас сюда съедем задом. Может тут груз? Нет, тут нету груза. Значит, он где-то там сбоку стоит. А, вот он, блядь. Какой из них? Третий, да? Окей. Все. Сепка прошла успешно. Теперь надо съебывать отсюда нахуй. А ехать? Знаешь, сколько ехать нам? Часов, ебаный в рот. Короче, ехать 1500 километров. Блять, я не вижу, сука, из-за вас нихуя. А съебывать, полагать начинает Скорпион, блядь. Тоже так, да не, 1500, да. Я ездил, 2500 было. Как бы. Ну видишь, ездить надо. Денег бы платили бы нормально было.
Все, разгоняемся нахуй. Ну это с ограничением, блядь. То бишь больше 90, 80, там, ну, больше 90 не разгонишься нахуй. Вот, все, 90, ставим круиз-контроль. Все, педальку убираем, нахуй, можно расслабиться нахуй. Да пошел ты нахуй, бибик ты себе в дупло, блядь. Что-то телочек на трассе нет нахуй. Пощекотать ебать кибардом не надо. Все, меня сейчас бомбить начнет нахуй. С 8 утра стримлю, блядь, с 8 утра. Стрим, блядь. 8 вечера будет 12 часов стрима. А, кафешку искать, нахуй. Какой-нибудь шашлыгон, да, какой-нибудь, блядь, это... Шауман какой-нибудь, нахуй. Пьяную выдру, блядь, за шкварники, нахуй. Да, пивных фей дохуя таких шауманов, нахуй. Что-то контакт вообще печальный, блядь. Контакт. Кстати, в этом интересно заходят на этот лайф этот ВК лайф, ёпте. Тихо, тихо. Не, ВКонтакте вообще печально все. Слушай, я в ВК на стене фотка рыбы есть у тебя. Это ты делал? Конечно нет, ты чё? Если бы я делал, там бы были дикости бы нахуй. Я бы не успел бы сфотографировать бы это все. Ну что там, первая форель лежит, щука. И в конце там, что там эти окуни, блядь. И я написал подпевчанский. А вот где Айкос с вискарем, это я приехал с командировки, вот. Расслаблялся вискарем и Айкосом. Курил Айкос, смотрел кино и пил вискарина. Ой, надо заправиться, блядь. А нахуй я сюда еду. Не, я бы хотел бы вот это копчененького бы такого, блядь, замут. А, нет, все правильно еду, что я, блядь. Вот. Что морожу, блядь. А такую, блядь, красотень подпевчанский самое то, блядь. Ништяк. Так-то ништяк вообще. Да, да, вообще. Ну и хули ты, ублюдок, встал, блядь, а? Айкос? А это сейчас, подожди. Теперь я здесь стану нахуй. Сейчас я... Ой, блядь, у меня коробка моя забрала Айкос на работу. Ой, блядь.
Короче, вот такая хуйня. Вот. Туда стики вставляются. Стики. Нет у меня стиков, да. Так, сейчас, держи. Блять. Сейчас. Сука, все падает, блядь. Сейчас. Ну, короче, вот такая вот эта палка внизу, да, вот эта, ну, это сама ручка, типа, блядь, туда вставляется вот пачка со стиками. И там вот такие маленькие. А туда, короче, вставляется внутрь, короче, протыкается там керамический стержень. Вот, кнопку нажимаешь, он, короче, нагревается до 270 градусов, короче, там. И, короче, куришь, ну. Вот, до 90% меньше, короче, это урона, блядь, организму наносишь, на. Вот такие маленькие и сигаретки, ну, короче. Вот, Айкос. Я свои на день рождения купил тогда. Так, это нахуй надо отключить. Так. Вот он называется Айкос. Но у меня Айкос 2.4 типа версии, а есть там 3 версии, там они, ну, ебанские, мне те нравятся, мне это нравится, он такой такой вообще, блядь. У меня просто сейчас нету его, а моя забрала его, блядь, на работу, она курит его. А я так бывает, подтягиваю его чуть-чуть, нахуй. Я даже вот этот, они разными цветами идут, вот эти стики, вот. Они, это, блядь, всякие вкусы, там, ментоловые, фруктовые, там, короче, крепкие. Вот эти крепкие, как бы, я вот их сам курю. Вот, моя не может их курить. Я когда покупал, как мне 8 пачек дали в подарок. Вот. Типа вейпа, да. Ну, вейп, кто знает, мне вейп не нравится, нахуй. Я пробовал вейп, блядь. От него только чисто, блядь, дымить, нахуй. Вейп стоит дохуя, а, блядь, хуй знает. Но от вейпа, понимаешь, запах стоит, вот там, типа, что ты там куришь, да, всякие эти, капаешь туда эти, блядь, всякие вкусы, мята, хуята, всякое разное, блядь. А Айкос ты куришь, да, дым идет, но запаха вообще нету, блядь. То бишь ты чувствуешь во рту это все, а вот выдыхаешь, вот дым, да, этот, он, короче, как тоже пар, блядь, запаха вообще нету никакого, то бишь ты можешь, блядь, в комнате покурить, вообще как бы не будет вонять никотином, нихуя. Ух ты, мост. Ну-ка, смотреть вниз тогда, что там красоту эту. Да, блядь, нихуя не видно, нахуй. Я не пробовал даже вейп. Да, я не пробую. А вот кальянчик, вот эта тема. Кальянчик. Кстати, я потом хочу этот небольшой на 2 трубочки купить, маленький кальянчик, нахуй. Сидеть на стриме. Кальянчик покуривать, нахуй.
Ля-ля-ля-ля-ля. Завтра тяжелый день у нас. Да? Ух ты. Пошли. Блять. Сука. Сейчас. Опа. Заебись. Заебись. Я не помню, где у меня телеграм. Я думаю, что мне в телеграме не перепишет. У меня его, сука, нет. Ладно, потом скачаю. У меня есть телеграм, просто, блядь, я хуй знаю. Видно, когда я ездил в Карелию, мелкие, у меня же 3 детей. 2 сына, 1 дочка. Вот, и, короче, походу удалили, блядь, мне этот телеграм. Дыня, арбуз, мята. Не, я у кореша курил, что курил, яблоко курил, что яблоко мне не очень понравилось. Мяту вот. Да их дохуя там этих вкусов. Кальян тоже. Вот на природу заебись брать кальянчик. Кальянчик взял на природу, блядь. Шашлычок делаешь, нахуй. Шашлычок, блядь, вообще. У меня уже слюна, блядь, до яиц, нахуй. Я раньше, блядь, мясо этого вжирался, я работал в этом в кафешке, и там, короче, делали шашлыки. Вот. Свинина, рыба, купаты, блядь. Бля. 5 лет ебашил. Ну, до армии где-то 1.5 года. В армию ушел и после армии еще. Рекорд Пуш. Самый крупный торгово-развлекательный центр в мире находится в Китае. Его площадь в 2,5 раза больше площади Ватикана.
Тима, блядь. Конвой, блядь. Сам раньше сам работал в кафе у озера. Не, я у русского работал. Ну, в заповеднике Ивач есть такой у нас в Карелии. Вот, там большинство туристы приезжали, там американцы, китайцы, всякая, короче, шушера заграничная, блядь. Вот. Как бы это. Вот там я какое только мясо не пробовал. Не, у нас чисто шла свинина, вот, шея, вот, либо карбонат. Ну, карбонат редко шел. Вот, форель шла и эти купаты, сосиски. Ну, сосиски тоже вот эти купаты мы их тоже редко делали, но делали там, если закажут. Они в меню были, как бы, но делали мы только по заказу. Ну что ж, судебные приставы Иркутской области спели песню для должников. А вот для кого бы Осетров, эти, как их, да, осетров делали, но мне не понравился осетр, блядь, шашлык. Он такой, блядь, цвета трупного, блядь, когда его пожаришь, блядь, фу. Баранина мне не нравится, блядь, баранина, сука, козлятиной воняет, как бы ты его не маринуй, вот. Но все равно привкус такой, блядь, мне вообще. Мне нравился это, блядь. Это, да, на днюху мою собрались, и, короче, брательник взял 2 килограмма. Ну да, не спорю, его готовить надо уметь это. Вот. 2 килограмма баранины взяли килограмм 5 или 6, наверное, свинины, ну и форели там набрали. И что-то, блядь, все порезали, короче, отдельно, говорю, давай отдельно баранину, как бы это, отдельно там это все. Но его жена заходит на кухню, блядь, смотрит, тут мясо эти лежит, гора, блядь, нарезанных. И она взяла, короче, блядь, все в одну кучу, блядь. Там кастрюля такая 10-литровая была, блядь. В нее мариновали, блядь. И она взяла, блядь, все, блядь, туда нахуй захуярила, блядь. Ну, не знаю, всем понравилось, блядь. Там писец кухня такая с ним тонкая. Да, люля кебаб лепил, да, на. Там писец кухня тонкая с ним, еба накосячила. В смысле накосячила? Кто накосячила? Да я много чего готовить умею. Ага. Я повар сам по образованию. Ну тем более. Там же какие эти разряды? Там же вроде бы 6-й, самый последний, да, разряд, 6-й разряд, типа шеф-повар идет, или как там? Ну что я... Ну что, хочу... А, да, пиздец. А мы с брательником ходили, мы мариновали, короче, мясо в этом... Как что это? Ну, в газировке. Брали банаку, перец, соль, лук. Вот. И все это. Приходим, а это все в одной кастрюле уже перемешано, блядь. Ёба, не будешь же, блядь, доставать куски, нюхать, блядь, и сортировать, блядь. Ну, брательник, блядь, говорит, на побольше, говорит, специй, говорит, ебануть туда нахуй всяких, блядь, чтобы
Да так вроде ничего, был привкус такой, блядь, ну не будешь же, блядь, даже кусок откусишь, блядь, пожуешь, выкинешь нахуй. Шефом ты уже в ресторане становишься. Бля, ну шефом там, блядь, обязанности дохуя надо. Это вообще, это надо знать, блядь, да? Каждый там попробовать, блядь, лизнуть на... Но... Где дохуя соли, где чего дохуя, да, берешь ты, сука, что наготовил, мразь, блядь. И в этого, блядь, в повара, блядь, кидаешь нахуй кастрюли эти, блядь, тарелки, да? Орешь там на них, блядь. Как в этом, блядь, кухня, да, блядь. Инвалиды, блядь. Это уже просто на контроле. Не, ну там же надо столько блюд знать, это пиздец. Это прикинь, в ресторане каком-нибудь пиздатом там попросят блюдо от шефа. Какое-нибудь такое, блядь. Какие-нибудь гурманы придут, которые, блядь, знают уже вкус и все, блядь. И ты им должен приготовить, блядь, чтобы они ели, наслаждались, нахуй. Этим блюдом, блядь, от шефа. Блядь, сука, уже. Сука, ну, 10, блядь, эти капельки. Ну и нахуй такой кулич нужен, блядь. Пиздец. Социальная сеть ВКонтакте и Радио Рекорд представляют главные выходные лета. Запиши в календарь 20 и 21 июля. Санкт-Петербург. ВК-фест. Фестиваль. ВК-фест. Елена Темникова. Little Big, елка, хлеб. Будут все. ВК-фест. 20 и 21 июля. Санкт-Петербург. Билеты на сайте showgogo.ru. Без возрастных ограничений. Подключить антенну — целое приключение? Мегаго. ТВ и кино без антенн. Смотрите более 200 телеканалов и 10 тысяч фильмов на смарт-ТВ, компьютере и смартфоне в подписке максимальная на Мегаго. Бля, если через динамики вывести звук, то, блядь, будет звук динамиков отражаться в микрофоне, то бишь, блядь, хуёво будет, короче. Я бы эти уши снял бы нахуй уж через динамики. Блядь, о, конвой едет. Здорово, пацки, здорово, здорово. Конвой, блядь. ТК Лукойл, блядь. Владимир 76 Рус. 76 Рус. Не, нет, так, не сейчас же. Блядь, сука. А. Формат. Так. Нам еще ехать 1200, блядь. Столько еду, все 1200 еще осталось.
Я понял, он едет 90 км, блядь, больше не разгоняется нахуй. Все, нахуй, круиз-контроль пусть ебашит нахуй. Это что, отсталый от них? А, не. Отсталый, блядь. Can you turn that beat up a little bit? Yeah, just like that. Perfect. There's 2 instructions I need you to follow. When I say red light, I need you to stop. When I say green light, I need you to go. Red light, green light. Now when the strobe light hits, I want you to move like this. Now when the strobe light hits, I want you to move like this. Hit the strobe. Ништяк, да, 1000 километров, 1100 еще ехать, блядь. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Green light. Блядь. Еду, блядь. Now when the strobe light hits, В этой речи, сука, открылся болон. now when the strobe light hits, Дэниел Корм. Здорово, здорово, Дэниел. Green light. Здорово, привет. Что, нам заправляться еще пока рано, да? Уже узнаю у вас, кому бы и какую песню вы бы спели. Вот что вы пишете, Владислав. Я бы спел для депутатов. Правда, какую песню не пишет. Мишаня пишет, спел бы гаишнику. Не тормози меня, гаишник, я ведь парень неплохой. Тормози вон ту 9-ку. Он явно какой-то не такой. Даже прямо в рифму. Далее пишет, для тебя спел бы ведущая, если песню прокрутила в эфире. Покажу грузовик снаружи. Я обязательно скажу, будет она в ближайшее время Блять. у нас звучать. Что там смотреть-то? Ща. Привет, Максим пишет, передайте привет Эдуарду Бессмертному от Максу. От Макса и пишет, Пасха удалась. Олег передает привет своей любимой Алене. Я очень сильно скучаю. И расстояние не беда. Мы скоро будем вместе. Я тебя люблю. Твой Олег. Александр пишет, Катюша, я уже лечу к тебе. Люблю. Пока все, друзья, пишите. Все? Приложение Радио Рекорд. Произошел выплата по кредиту. Сколько там? 5776. Круто, спасибо. Да, пожалуйста. Ай. Ты тоже играешь на него в ВТС? Все пропало.
Блядь, заебала эта платка, блядь. Когда с разгона, блядь, сюда, думал, успею, блядь. Наполовину открылся, наполовину въебался нахуй. Не получилось, блядь. Не успел туда проехать, блядь, так же. Ору. Привет, Денис. Чё, сука, на руле нету этой, блядь, бибиклоки, нахуй, что нажал, блядь. Сука, на вывесе на кнопку будет ее сюда, нахуй. Ну, как раз вот две кнопки не задействованы. Вот надо задействовать одну кнопочку на бибиклоку, нахуй. Украина проехала. Гол без матов. Че, много матов, что ли, доносится? Окей, хорошо. Буду стараться уменьшить матов. Ставь лайкосик, подписывайся на наш канал. Вместе с стримом. Спасибо, Данил, за подписочку от души. А может, он не смотрит этот сериал.
Я же написал, если. Ну я наполовину прочитал до Игры Престолов, а дальше я не прочитал. Если вот это. Вот. Да, если интересно, то, пожалуйста, завтра в 16:00 запускаем стрим. В 17:00 будет первая, вторая серия, еще раз повтор включим. И там третью потом. Что? Третью все ждут уже часть. Я говорю, блядь. Чат просто бомбят уже со вчерашнего дня, блядь. Ну, это ВКонтакте. В личку пишут все. В личку. Александр Кваша, привет, Александр. Ехать еще на 880 километров. Нормально. Блин, одному долго ехать, вот ни с кем не поболтать, там, по рации с кем-то там. Чувак, подписывайся. Чувак, как ты? Чувак. Александр. Тут на каком-то стриме тут люди зашли ко мне, короче, типа, о, мы подписались, там это, можно, говорит, блять, сейчас, блять, сорян. Там у лексикон я так разговариваю, понятно. Сейчас, подождите. Что-то начал говорить, и, блядь, мне звонок сбился. Сбил звонок. Блядь. В смысле, что хотел сказать-то? Играл в метро Исход. Не. Это которая новая, что ли, метро вышло, да?
О, нихуя. А что, так можно было проехать? Почему он так проехал сквозь эти? Нихера себе. Я бы поиграл, но она... Нет, она же платная, эта игра, да? Это читер просто. Вот если бы я так, если бы я бы поехал так, я бы, блядь, сейчас лежал бы где-нибудь на боку бы, машину расфигачил бы. К чертям собачьим. Сейчас, подождите. Блядь, звонки. Забыл, блядь. Ой. Алло, ну? Катаю. Что делать, что ли? Но... Что, а ты что, покурить вышел? Ну, что, как дела? Нормально? Да? Да, есть один непринятый. Но... Да, попозже перезвоню, что. Либо сегодня хотят, наверное, поставить смену, либо на завтра куда-нибудь, блядь. А, завтра же 30-е в это, на аудиоцентр будет. На аудиоцентр хотят опять, наверное. Там же сказали, что нету человека, у них одного не хватает. Вот, да, я позвоню, скажу, у меня денег нету ездить на метро, на это. Это мне надо, считай, сотку туда, сотку обратно. 3 пересадки делать, считай, вот здесь одну садиться, считай, метро и там еще. Ну, 2 пересадки, не считая это еще. К вечеру уже сейчас часов 6, наверное. Да, сейчас они еще опять по-любому будут долбить сейчас меня. Не, я скажу, если меня ГБР отвезет, пожалуйста. Да я сомневаюсь, что меня кто-то куда-то повезет. Вот, это и скажу, чтобы отвезли и привезли еще обратно, блядь. Потому что как я пешком пойду? 4 часа идти пешком. Ну, что мне, блядь, вообще что ли? Что ты там, как? Тебя встречать сегодня? Я говорю, встречать тебя сегодня? Да? Ну, хорошо. Ну, давай, сегодня. Данил Корн, пока, Данил. Сорян, звонила моя с работы. А, блядь. Ускоряет лучше турбонаддува. Александр Коша, привет. Привет, Александр, еще раз. Куда-то прямо. Сейчас. Короче, Манчестер еду. Манчестер.
Манчестер. Ай, блядь. Я на минутку отошел. А ты уже отошел или ты только пришел, на минутку отходил? Заработаем с тобой. А я не заметил, как он подъехал, блядь, сзади. Надо просто на карту смотреть. Тут что, у нас бензин хватает, бензина еще хватает. Ту-ту-ту. Всем привет, вы слушаете
актуальную танцевальную радиостанцию. Еще один час я, Чуга, проведу эфирную студию рекордовского микрофона. Интересное объявление было сфотографировано, правда, неизвестен адрес. Вот что гласит сие объявление. Уважаемые соседи, завтра моему сыну исполняется 18 лет. Если вы услышите различные выстрелы или стоны, убедительная просьба не вызывать полицию. 18 лет бывает раз в жизни. Судя по всему, празднование будет проходить с размахом. И я вот тут попыталась вспомнить свое 18-летие. Но, честно, вообще не могу его вспомнить. Вот, видимо, было вот какое-то, но не запоминающееся. И как вы предпочитаете праздновать день рождения? Шумно, громко, с большим количеством людей? Или же скромненько, спокойно, по-домашнему? В общем, рассказывайте нам через наше Так, мобильное вот это приложение наш Радио Рекорд. шлагбаум Не забывайте открытый. аргументировать свои Зеленый, предпочтения красный, празднования. А я пока рассказываю, что Интересный, интересного о, звучит есть в этом открытый. чате. Итак, свежаков полно. Берчан Демир, Хоупс. Также свежий трек от Lumix and Gabri Ponte, Monster. И свежий трек «Поезда» Тимы Белорусских в Рекорд Микс. Вот правда говорят, что рекорд качает. Далее, в начале этого часа будет Мейбл с треком Don't Call Me Up. Здесь на актуальной танцевальной. Рекорд актуальный. Я в аппаратах. А мы на поезде катаемся. Переплываем на другой берег, справа, с левосторонним движением, бля. Вроде бы туда. Надо шаблон правила чата сделать для себя. Эренгл. Здорово, Эренгл. Да, левостороннее движение, блядь. Потому что мощнее. Только что подписался Эрону, спасибо за подписку. От души. Бля, тут надо зеркало включать, нахуй. Ну да, буду еще стримить нормально. Иди, ешь. Все, давай, ждем.
белорусский, слушаем мой новый трек «Поезда» на Радио Рекорд. Рекорд. Я с тобой, чтоб не потухало твое пламя, чтоб стало ярче наша цветовая гамма. Я для тебя самым-самым-самым, и снова просыпаться рано. Мёртвым или нет, не важно, ведь я без стеклянным. Пока ты греешь себя только холодным падом. Моя проблема в том, что я постоянно, но мы прям никак не. И мой уход отдать последние поезда. Мне снова нужно бежать навстречу в наши места. Ты только не уходи, прошу тебя в сотый раз. Я очень тебя люблю, ты тоже на мне сейчас. Уход отдать последние поезда. Мне снова нужно бежать навстречу в наши места. Ты только не уходи, прошу тебя в сотый раз. Я очень тебя люблю, ты тоже на мне сейчас. Ну, 440 км ехать, блядь, еще осталось. Рекорд Пуш. След в небе от самолета – это конденсированный водяной пар.
Фигня. Record. Lumix and Gabri Ponte. Monster. Слушай наши онлайн-радиостанции Deep, Chill House, Tectonic, Synthwave. Record. 70 станций в мобильном приложении Радио Рекорд. Слушай бесплатно и прямо сейчас. Что нам осталось-то, блядь? 340 км, блядь.
Record. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. This is what you came for. Lightning strikes every time she А где ты вы нахуй, шакалы, блядь?
все черты издалека я вижу снова горизонт твоей души. Каждой ночью исчезала полностью твоя душа. Она летела прямо в небо потихоньку не спеша. Помнишь, как мы с тобой целовались так все, а ты каждую ночь берегла мои сны. Что же с нами стряслось, почему далеки наши чувства теперь, и мы стали враги. Не забывай меня, пускай никогда не забывай меня никогда. И пускай в мои сны тех людей, что мне врал, а мне только твои, не отдам никому. Мария добавилась в своих друзей в Steam. Хорошо. Позже добавлю. Action Demir. Hopes. Всем доброго вечера, кто сейчас находится на стриме. Чё у меня? Так, осталось мне 150 Друзья мои, км. пишите в наше мобильное приложение Радио Рекорд, как вы любите праздновать день рождения. Масштабно, массово, шумно, феерично. Или же так, по-свойски, дома, по-семейному, по-домашнему. Пишите в наше мобильное приложение Радио Рекорд. Штраф 560 минус. Нормально, да. Они деньги, блядь. Кстати, вспомнил, блядь. Паркуюсь. Хорошо, минутку.
We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. We could be more than just part-time lovers. Да, блядь, же отключил. Все. Едем дальше. Говорят, пока поднимался наверх, боялся одного, что пока он там, наверху, внизу раскупят все билеты. Ну а если серьезно, во время восхождения Зубенко побил собственный рекорд скорости. Он поднялся на самую высокую горную вершину России всего за 4 часа 50 минут. Предыдущий его результат составляет 5 часов 20 минут. Ну и напомню, что финальные «Мстители» сегодня наконец-то стартовали в российском прокате. И с учетом предпродаж, общие сборы финала в России составили уже 328 миллионов рублей. Это больше, чем касса российского фильма «Миллиард» за 2 недели. В мировом прокате фильм собрал в 3 раза больше денег за один день, чем все российские фильмы за весь прошлый год. Ну и конкурентов у «Мстителей» не предвидится до праздничных российских релизов на 9, 10 и 16 мая, когда на экраны одновременно выйдут «Джон Уик 3» и «Детектив Пикачу». Джон Уик. А пока какого смотреть «Мстителей»? Ну и, кстати, скоро снова туристы смогут посмотреть на собор Парижской Богоматери. И что там решили замутить на чердаке, который пострадал, вы узнаете ровно через час. На связи. Радио Рекорд представляет Всероссийский тур главного ретро-мегадэнса страны. Супер-дискотека 90-х. новое шоу с участием любимых звезд. Не пропусти супер-дискотеку 90-х в своем городе. Сочи, Ялта, Самара, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Нижний Новгород, Барнаул, Новосибирск, Омск. Саратов. Подробное расписание тура на сайте radiorecord.ru. 18+. Корона Гудбай, Общайся за границей по цене магнитика. Мегафон начинается с тебя. За предел неравных условий домашнего тарифа доступно 60 минут входящих и исходящих вызовов в РФ и 1 гигабайт в сутки. Перечень стран, стоимость услуги и иные подробности на megafon.ru. Dance Radio. Не сводит глаз с танцпола, а я там годно танцую одна. Играя на грани пола, ты сделал больно мне снова. Я знаю, что виновата сама. Не сводит душу и тело, так сильно тобой заболел. Его температура
Да и без кофе. Кофеек хорошо. Ну что, я уже скоро приехал. Практически осталось 20 км. Реально 1500, вот 90 километров, блядь, едешь. Где-то час. Реально час едешь. Держу тебя крепко, боюсь отпустить, потерять. Я больше не в силах. И опять просыпаться, если не рядом ты, мне невыносимо. Я отпускаю нашу любовь только здесь. Я потанцую всю свою боль, как в памяти небольшой сети. Ты рассыпаешься в памяти. Подружный танц, ты так красиво теряешь меня. Словно весь наш город больше не вспомнит тебя. Тот, кто был мне необходим, слишком чужой, чтобы быть родным. Так, это справа, да, там где-то надо? Ебать, неужели я приехал? Пиздец, блядь. Отлично. Так, сейчас я приду. Ставлю паузу, блядь. Just wanna kiss and make go one last thing.
качает, а я у вас узнаю, как же вы любите праздновать свои дни рождения. И сообщений масса, и очень они забавные. Итак, Никита пишет: я как-то не праздную свой день рождения. Ну, в этом году 4 раза на шашлыки всех собирал. Ага, 4 недели, грубо говоря, а всего 24 стукнуло. Иван Зверев пишет: ну, мы тихо последнее время отмечаем, а когда мне было 9 лет, ой, было, а сейчас мне 11. Ох, ничего себе, как много времени прошло, Ваня. Привет, Рекорд, у меня день рождения 8 марта, как ни крути, а всегда выходит феерично. Это пишет Валерий. Смотрю, сколько денег будет к дню рождения. Много будет гулять, а будет мало, ну, в узком кругу друзей, пишет Никита. Друзья перестали отмечать ДР, и я к ним присоединяюсь скоро. Кризис, эх. Ну, Мишань, ну что же, это же не повод не праздновать. Отмечать надо с размахом, но семьей это лучше всего. Хотя свои 18-19 помню со слов друзей. Видимо, очень хорошо отметили, Алексей. Стас пишет вам с далекой Якутии, из города Якутска. Мы вас слушаем вместе с Россией, хотя и нет вашей станции на FM-приемниках. Но ничего, есть мобильное приложение Радио Рекорд, оттуда вы всегда можете нас слушать. Так, далее. Анастасия пишет, что касаемо дней рождения, в нашей волшебной студии колористики дни рождения все друг за другом. Всех рогатых тельцов взяли, вот и празднуем по-семейному на работе. Здравствуйте, я люблю праздновать день рождения массово. В 2017 году, будучи на вахте в Арктике, я пригласил 100 человек на свой ДР на просмотр фильма и только что построенный кинотеатр. Ого, здесь, на Большой Земле, из-за жены я смог в 2016 году пригласить только 50 человек. И последнее сообщение такое будет: праздновать свой ДР в кругу друзей. Весело, с семьей и друзьями. И еще на каждый свой ДР обязательно дарить своей маме огромный букет цветов. Ведь для нее это огромный праздник, так как она в этот день стала мамой. Абсолютно солидарно дарите мамам цветы в свой день рождения. We were dancing up on tables, taking pictures when we had nowhere to post. You were laughing, I was crying. We were dancing, we were dying. Sometimes I don't know how we walked away. If I'm honest, what I liked were the things we didn't know. Every morning, every night, I'll be beating down your door just to tell you what I'm thinking, but you already know. Screw this, I don't wanna let it go. So can we pretend
that I'm 22 today, dancing on the tables with you. Oh yeah, can we pretend that we all end up okay? I just wanna forget with you. Oh yeah, can we pretend that we both like the president? Can we pretend that I really like your shoes? Hell yeah, can we pretend? 'Cause honestly, reality, it bores me. Let's pretend. Oh, let's make believe. Can we pretend? Can we pretend? Can we pretend that we both like the way it is? Hell yeah. Can we pretend that we like these fake ass dudes? Oh yeah. Can we pretend? 'Cause honestly, reality, it bores me. Let's pretend. Oh, let's make believe. Can we pretend? Can we pretend? Oh, can we pretend? 'Cause honestly, reality, it bores me. Let's pretend. Oh, let's make believe. Can we pretend? Рекорд качает. Прыгаю в белый «Шевроле», руки на руле. Мы знакомы пару минут, а ощущение будто пару лет. Пара колеблю, как паровоз на твоем корабле. Нас ждет перелет, моя жизнь, несчастный извоз. И прямо сейчас ты мой кишки. Тик-так, время летит, сейчас тоже полетим. Вдвоем мы день, клик-клак, но должен остаться только один. Убьем его. Вот мы и в сумерках. Выглядишь просто супер. Как хорошо, что не разминулись. Я и ты в джунгли бетонных улиц. Стрелка ушла за 100, позабудь о ней. Честная сделка, автостоп, но будь умней. И скорее жми на автоплей. Разноцветных банкнот. Мой бит говорит, он ограбил банк, но это не так, просто жарковато. Открой окно, кот в мешке денежном. Джекпот упал с луны тебе прямо в руки. Я не бешеный, нет, но текут слюни. Это от любви рули. Кис с ночью на перегонки мчим по побережью. Если мысль придет ей в голову кинуть меня, стрелка ушла за 100, позабудь о ней. Честная сделка, автостоп, но будь умней. И скорее жми на автоплей. Не думай ни о чем, пока автоплей. Record. Was lying to the tree, but maybe
just touch me till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me till I can get my satisfaction. Dance Radio. Record. Жора, блядь, только вышел. Да?
Скоробогатова. Привет, привет! Ты уверена, что она здесь, она сейчас и на вообще актуально танцевальная? Ну, актуально она прямо здесь и сейчас. Ну, давай не будем мои слова под сомнение как-то ставить. Нет, никогда, ты что, нет. Да, слушай, Тём, сегодня празднуется такой интересный праздник – Всемирный день исполнения детских желаний. Да что вы такое говорите? Да, вот скажи, ты в детстве вообще часто загадывал желания? Конечно, я вообще был, на самом деле, человеком, который всегда чего-то желал, всегда чего-то хотел. Ну, на то они, собственно говоря, и дети. Если говорить про то, что я хотел, в принципе, в детстве, то первое мое желание, которое было, это велосипед, кстати. И исполнилось желание? Исполнилось. Так. Трехколесный. О! А потом был львенок. Это еще не все. Дэнди. У меня не было Дэнди, у всех в округе было Дэнди, но у меня не было Дэнди. И в итоге, спустя какое-то время оно потом появилось. Кстати, то же самое было связано с компьютером и моя поездка в Международный детский центр «Вартек» в Крыму. О, господи, сколько у тебя было желаний. Вообще! Ты знаешь, у меня как-то все настолько как-то примитивно, потому что я сначала мечтала о том, чтобы у меня были лыжи, и мне Дед Мороз подарил лыжи. Я верю в Деда Мороза в тот момент. Так, ну и, конечно, я вот до 7 лет каждый свой день рождения загадывала праздник, что хочу, чтобы у меня был старший брат, и он у меня оказался. Серьезно? Да, представляешь? Сводный, родной, неважно, но главное, что есть. Есть. Друзья, товарищи, рассказывайте о том, какие у вас были желания в детстве, исполнялись они или нет. Мобильное приложение Рекорд, рубрика Рекорд Мессенджер. А Чуку большое спасибо. Всем пока. Благодарю тебя за эфир и за интересную тему, а мы пока обсудим треки, которые будут в этом часе. Это Кривина пальцами по губам, новинка этой недели. Если вы думаете, что это все, то это не так. Эсти Луи также засветится в этом часе. Эй! Алеса, тайм! Ну а прямо сейчас, в самом начале этого часа, встречайте Трипла Мэкс с треком Shadow. Здесь актуально, танцевально, мы едем дальше. Рекорд качает.
О, сука. Сука, Даню ебем на. Даню, получше ехать. Первый снегоход на гусеничном ходу изобрел 15-летний подросток. Ночной город нас не осудит, не запомнит все имена. И не думай, что скажут люди, будь сама собою честна. Ты можешь смело напролом, а можешь просто уйти, но потом не быть вдвоем. Или разрывай танцпол, здесь запретов нет. Эта ночь заставит оставить экстаза след. Разрывай танцпол, импульс разогрет, а потом останемся мы останемся мы.
можешь смело напролом, а можешь просто уйти, но потом не быть вдвоем. Или развивай танцпол, здесь запретов нет. Эту ночь оставить экстаза след. Развивай танцпол, импульс разогрет, а потом останемся тет-а-тет. Мы останемся Развивай Record. Сука, левостороннее движение, блядь. Здорово. Слушай, 1 мая, скорее всего, может и не будет конвоя, так хер знает. Если народ соберется. Да, без разницы, какая фура у тебя там, ну, главное, чтобы это 1 мая. Лучше завтра вечером будет все известно. Вот.
За все время первый раз попал, что железная дорога закрыта и переезд этот поезд идет. Всегда попадал на то, что шлагбаум открытый, блядь. Вот. Первый раз в жизни. Ну, не первый раз в жизни, а первый раз в игре.
об этом, пожалуйста, из мобильного приложения Рекорда в рубрику Рекорд Мессенджер. Что это было? Может быть, велосипед, может быть, Дэнди, а может быть, не знаю, какая-нибудь интересная и увлекательная поездка. Давайте, жду минут 10-12 и все самые интересные сообщения.
Идите на голос, снова на связи ветер. Я думаю, все помнят тот эпик фейл, который не так давно случился с собором Парижской Богоматери. Так вот, одна дизайнерская компания выступила с идеей отреставрировать сгоревшую крышу собора с помощью деталей, напечатанных на 3D принтере. Ну а в качестве чернил для 3D принтера будет выступать пепел от сгоревшей крыши. Напомню, что пожар в Нотр-Даме случился 15 апреля и длился около 10 часов. В пожаре пострадала не только крыша собора, но и шпиль, стены, а также частично сгорело внутреннее убранство. Ну и самое интересное, теперь там предлагают возвести стеклянный купол, а под ним разбить сады и организовать пасеку, чтобы пчелы производили фирменный мед Нотр-Дам де Пари. Все нормально, спокойствие. Раньше медоносные пчелы обитали на крыше собора в деревянных ящиках, и отмечается, что более 180 тысяч насекомых смогли пережить пожар. Архитекторы полагают, что пчелы переселятся в новую конструкцию, ну а кроме пасеки они предлагают использовать деревянный чердак в качестве грядок для теплицы, и при этом первоначальный контур здания собора возрастом 856 лет будет сохранен. Но вот как сохранить работу злостным нарушителям ПДД и что за базу решил создать ГИБДД, я расскажу ровно через час. На связи. Реклама. Какое моторное масло выбрать? Качественное. Современное. Премиальное. Синтетическое. Надежное. Технологичное. Идемитсо. Без лишних слов. Спрашивайте в магазинах города. Подробности на idemitsu.ru. Я с домашним тарифом теперь за границей. Это как на такси разок прокатиться. Это как заказать за один кусок пиццы. Я с домашним тарифом теперь отдыхаю. В это сложно поверить, но с мегафоном. Общайся за границей по цене магнитика. Мегафон начинается с тебя. За предел я в условиях домашнего тарифа доступно 60 минут входящих и исходящих вызовов в 5 гигабайт в сутки. Перечень стран, стоимость услуги и иные подробности на мегафон.ру. Подключить антенну. Целое приключение. Мегаго. ТВ и кино без антенны. Смотрите более 200 телеканалов и 10 тысяч фильмов на смарт-ТВ, компьютере и смартфоне в подписке максимально на Мегаго.
Так, друзья, ну что, на чем вы мечтали в детстве и исполнялись ли эти самые желания? Мобильное приложение Рекорда, рубрика Рекорд Мессенджер, сообщения бесплатные, и, соответственно, вот что вы сюда накидали. Хотел, чтобы мне подарили джинсы, а дарили ритузы. Я думаю, что кто-то просто над тобой немножко подтрунивал. А в конечном счете всем было весело от этого. Привет, хотел собаку, а подарили велосипед. Ну, кстати, я не могу сказать, насколько это плохо, потому что я в свое время в детстве очень сильно хотел велосипед, и как-то в свое время он мне перепал таки. Хотя собака это тоже хорошо. Я в детстве хотела служить в армии, собаку из фильма «Бетховен». О, да! Это правда. Я тоже хотел себе Симбернара. В армию меня не взяли солдатом, а Симбернар по имени Луни есть. Кайф. Это очень круто. Я в детстве мечтал о велосипеде, приставка Sega и, конечно же, компьютер. Да, Женич, я тебя понимаю. Мечтал стать нефтяным магнатом в детстве, а теперь работаю на очистке питьевой воды для города. Кто-то хотел iPhone 6 и исполнилось. Что же, Волхова Какутайло. Мы тебя поздравляем с этим. Ща, подожди, Витек, приду. Привет, Витос. Куда мчишь? Все, приехали, на.
А, так я еду за грузом еще. Куда-то туда далеко. Объяснил нормально, да? Сейчас. Я в Кельн приехал, да? Хорошо, это типа в Париж. Там мне это... Это только за грузом еду туда, мне еще груз взять надо будет, еще оттуда еще ебошить. Я сейчас эту хуйню поберу, да. Давай, нажимайся.
Биби. Что я, блин, поворот проехал, что ли? Ай-яй-яй, блядь. Или это там, что это? Такой круговорот, блядь.
Тут, сука, откройся быстрее, блядь. Клеим счастье из баталий. Это не стена, но история простая. Ты, похоже, уже там, но я все еще здесь. Между станциями метро превращаюсь в стекло, отражающее твой свет. Забери меня куда-то вдаль, подожди меня еще чуть-чуть. Только ты расплавишь мою сталь, не давай медленно тонуть. Это будет самый лучший двиг. Моя музыка полна тобой, непонятно все до запятой. Я верю в чудеса, слышу все голоса. Они смеются от любой. Ты со мной, make some noise, а по факту Милан. над моим окном, подоконником цветами. Незначительные детали, вижу, ты не спишь, окруженная мостами. Ты уснула в кольце век, хотела в кольце рук. Между капель дождя, посильнее руки сжав, разорвать таких сансар круг. Забери меня куда-то вдаль, подожди меня еще чуть-чуть. Только ты расплавишь мою сталь, не давай медленно тонуть. Это будет самый лучший двиг. Моя музыка полна тобой, непонятно все до запятой. Я верю в чудеса, слышу все. Они смеются от любой. Ты со мной, make some noise, а по факту мы
послушаем. Это первая танцевальная России из Скоробогаты. И сегодня, между прочим, заключительный день перед первым большим сольным концертом Тима Белорусских в питерском А2 Green Concert. Он жжет в буквальном смысле напалмом, и на его выступлениях всегда атмосферно и круто. Ну а сомнений в том, что вы все разом будете подпевать его суперхитам, вообще нет. От незабудки до витаминки и много чего еще. Надеюсь, какие-то билеты еще остались, но если нет, то не обессудьте. Все подробности на radiorecord.ru. Возрастные ограничения 12+. Welcome! Ныряйте за билетами. А я пока познакомлю вас с треками, которые мы послушаем в этом часе. Свежак этой недели, например, от One Attack Cherry Lips. Также заценим новинку от Калвина Харриса, точнее ремикс от Camel Fat на его известный трек I'm Not Alone. Heavy-God, Самади. Ну и, собственно, этот час прямо сейчас открывает Калвин Харрис, но немножко с другим треком. Giant. Не менее хитовый. Делайте громче. Актуальный танцевальный здесь.
Рекорд качает. Я держу тебя крепко. Ближе нас нет никого в мире. Из тысяч галактик моя планета ты. Как всегда мы на стиле. Твои губы как сахар. Я готов целовать тебя целую вечность. Ты читаешь меня по глазам, я тону в твоих. Они так безупречны. Взоры яркие. Все вокруг разукрасили. Каждый день праздник. Эти красные розы бросаешь, ты знаешь, сводишь с ума, меня дразнишь. Этот вечер для нас сейчас. Только я и ты. И никого кроме. Накроет волной, и мы с головой. Твои голые ладони меня накроют, будоражат меня и спасают от боли. Твои голые ладони меня накроют, будоражат меня и спасают от боли. Твои голые ладони. Твои голые ладони. Забудь его, забудь, он уходит, ну и пусть. Ну и к черту эту грусть, ну и к черту эту грусть. И пусть мы вечно молоды, мы вечно влюблены. Я дарю тебе цветы, я дарю, ты их возьми, дарю, возьми, дарю, ты вдохни. Убегая от луны, убегая от людей, убегая от проблем, мы с тобой все окей. Твои голые ладони меня накроют, будоражат меня и спасают от боли. Твои голые ладони меня накроют, будоражат меня и спасают от боли. Твои голые ладони. Record. Рекорд пуш. В среднем глоток мужчины составляет 21 мл, а женщины 14 мл. Record.
Пиратская станция. Дарксайд. Джангл. Liquid Funk. Рекорд. 70 станций в мобильном приложении Радио Рекорд. Слушай бесплатно и прямо сейчас.
Жора. Без фальши, пускай наивно дождутся, просто шагаем дальше, знаю, все будет лучше, все остальное пускай решит случай. Ты только мне скажи, если я стану скучным. И в этот момент все мои сюжеты по твоим картинкам. Девочка разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить тебя сильно, пока в моей голове действие витамина. Все мои сюжеты по твоим картинкам. Девочка разноцветная витаминка. Сегодня я буду любить тебя сильно, пока в моей голове действие витамина. Dance Radio. She's loving by proxy, no giving or take, 'cause I have been thrilled to fantasy one too many times. Oh, I just died in your arms tonight. It must have been something you said. I just died in your arms tonight. Oh, I just died in your arms tonight. It must have been some kind of kiss. I should
Паникуем? Рассказываю подробности. Что понимается под злостным нарушением правил? Десятки штрафов в год или лишение прав. Людей, которые окажутся в этой базе, могут лишить права работать в сфере пассажирских перевозок. И по ней будут проверять при устройстве на работу еще. Также глава ГИБДД Роман Мишуров рассказал, что они будут добиваться запрета на получение прав людей, которые состоят на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах. Я думаю, ни для кого не секрет, что сейчас частные компании могут выдать таким людям справку, которая позволяет получить права. Как только сотрудники дорожной полиции смогут получать информацию о больных от Минздрава напрямую, эти лица будут исключены из дорожной системы навсегда. И еще Мишуров добавил, что планируется обязать иностранцев и россиян, имеющих водительские права, выданные другим государством, пересдавать экзамены в России после того, как они проведут в стране 180 дней. Ну вот как-то так, друзья. Так что в конкретном случае правила существуют, чтобы их соблюдать. Ни гвоздя, ни жезла вам, будьте аккуратны и путешествуйте в удовольствие. Ну, кстати, что за средство передвижения выбрал себе французский путешественник, переплюнувший Федора Конюхова, я расскажу ровно через час. На связи. Социальная сеть ВКонтакте и Радио Рекорд представляют главные выходные лета. Запиши в календарь 20 и 21 июля. Санкт-Петербург. ВК-фест. Фестиваль для каждого. Тима Белорусских. Елена Темникова. Little Big. Елка. Хлеб. Будут все. ВК-фест. 20 и 21 июля. Санкт-Петербург. Билеты на сайте showgogo.ru. Без возвращения ключей. Я с домашним тарифом теперь за границей. Это как на такси разок прокатиться. Это как заказать один кусок пиццы. Я с домашним тарифом теперь отдыхаю. Но это сложно поверить, но с мегафоном. Общайся за границей по цене магнитика. Мегафон начинается с тебя. Запретил неравных условиях домашнего тарифа. Доступно 60 минут входящих и исходящих вызовов в РФ и 1 гигабайт в сутки. Перечень стран, стоимость услуги и иные подробности на мегафон.ру. Когда ты сделал выбор сам, не по пустякам, не ищешь повода в глаза, когда в ожог вдох. И для тебя это урок, когда понесло. И вот ты вновь сыграл в спор. Перезаряжай или утопить без кайфа, но не позволяй сказать, что это лайф не кайф. В жизни бытие, эти все события. Тут
Андрей Хлопцевы хотел в детстве стать президентом, как видно, пока не стал, но можно и ведущим на рекорде. Слушай, у тебя все для этого, уверен, есть, если есть подобного рода мысли в голове. Желаю тебе удачи, либо стать президентом, либо ведущим рекорда. Кстати говоря, у нас, между прочим, проходит кастинг прямо сейчас. Кастинг можно, кстати говоря, для себя посмотреть на сайте Первый танцевальный и собрать всю про него информацию. А вообще по хэштегу рекорд-кастинг в Инстаграме можно все для себя найти. Если еще проще, то выкладывайте видео о себе, преподносите себя классно, интересно. Мы все видео абсолютно просматриваем. И, кстати говоря, скоро этот кастинг уже подойдет к концу. На кого-то мы обратили внимание, и есть реальная возможность, в том числе и у тебя, дорогой друг, стать частью большой команды Радио Рекорд, работать в эфире Первый танцевальный. Привет, Радио Рекорд, любимая, меня зовут Александр, и я хочу познакомиться с парнем от 23 лет до 36. Пишите мне в приложении +7 903 094 19 21. Я жду. Александра упомянула WhatsApp, поэтому имейте в виду, она будет рада. Забирать меня снова, сбивать меня снова. С тобой лишь все пазлы из всех моих снов. Пробирает грозой, не уходи, детка, ты постой. Опять эти ссоры, опять эти волны, опять эти штормы между нами прошли. Это наш мир, ты своим лицом, что мне. Ты же девочка была, ну же девочка не плачь. Закружила нас волна, ну зачем, скажи нам, это с тобой война. Долго падаем, как же ты меня бесишь, как же я тебе надоел.
Record.
к съемке. Я сказал, что ты старше, чем на самом деле. И вообще, я думал, ты стерва. Уже не важно, уже не важно. Делаем то, что хотим, нам это нужно, нам это можно. Хватит строить за неделю. Первомайские выходные. Ну а потом будут другие праздничные, посвященные 9 мая. Так что отдыхаем как можем. Вот, и главное все заранее спланировать. И, конечно, делать это лучше с нашей помощью под лучшую и актуальную танцевальную музыку. Что, кстати, будем слушать в этом часе. Прямо сейчас расскажу. Стива Аоки и его свежак Do It Again. Также новинку от LJ, антидепрессанты. Они нам точно сегодня не понадобятся. Сейчас, в начале часа, встречайте Медузу Piece of Your Heart. Специально для вас. Актуальные танцевальные здесь. Вы готовы? Hello, this is Medusa. You're listening to Radio Record, the radio station of your heart. Record.
я буду искать в твоих глазах какую сумму. Ходи спать, побудь со мной еще чуть-чуть. Я буду искать в твоих глазах какую сумму. Если снова не приду в полумраке и бреду, я пытаюсь воплотить мечту. Ты словно сонная материя, ты словно из сновидения. Не оставляешь ты сомнения, что скоро будешь со мной. Так мало задавал и красиво, так мало задавал, как дела. Я захотел, как и будущее, чтобы забыла настоящее. Что робити?
Bang. Dance Radio. Record.
Record. Вкусно, но не то, как Coca-Cola Zero, как Coca-Cola Zero. Какая разница, сколько льда в моем бокале? Я хочу, чтоб твои голосовые не напрягали. Какая разница, насколько я сегодня домой? Я точно поеду не с тобой, а твой не мой. Больше точно не твоя. Все порешали примерно в начале января. И пусть меня куда-то желтое такси увезет. Не прет, больше не прет. Ты как Coca-Cola Zero, как Coca-Cola Zero. Вкусно, но не то, как Coca-Cola Zero, как Coca-Cola Zero. Вкусно, но не то. Какая разница, какой закат сегодня цвет? Как в прошлый раз, когда я была раздета. Какая разница, причем вообще здесь Кока-Кола? Тебе нужна меня, психолог не мой. Больше точно не твоя. Не набирай мои цифры, это супер зря. И пусть я буду первый бывший, кто тебе врет. Не прет, больше не прет. Ты как Coca-Cola Zero, как Coca-Cola Zero. Вкусно, но не то, как Coca-Cola Zero, как Coca-Cola Zero. Вкусно, но не Record. Steve Aoki and Alok. Do it again. Привет, народ, на связи Ветер. Совсем недавно я думала о том, что же такое путешествие, и поняла, что это возможность почувствовать настоящий вкус жизни. Так вот, бывший французский десантник Жан-Жак Савен, участвовавший в военных операциях Африки, а ныне радостный 72-летний пенсионер, переплюнул Федора Конюхова и пересек Атлантический океан на своем интересном судне. Дело в том, что его вид транспорта изготовлен из огромной винной пушки. На оранжевой посудине нет ни моторов, ни парусов, так что свой путь от Канарских островов до Карибского бассейна пожилой французик осуществил только с помощью океанического течения. Представьте просто, какой он смельчак. На весь путь он затратил 122 дня и 9 часов. Ну и, кстати, спонсором такой авантюры выступило бочкотарное предприятие винодельческого юга Франции, и также Жан-Жаку помогли неравнодушные пользователи интернета.